स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरप्तिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारिः। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे। सो गोवर्धन के पास राधा कुंड स्थल है। ता शीतकाल के दिन हते। सो बेगी श्री आचार्य जी रसोई करी भोग धरे। आप भोजन करियो। पाछे प्रभुदास सो कहे जो महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास ने कही महाराज मैं स्नान नहीं कियो। भाव प्रकार ताको आशय यह है जो श्री आचार्य जी के सेवक सगरे अपनी न्यारी न्यारी रसोई करते सो लेते, परंतु श्री आचार्य जी श्रीकुंड में स्नान करी रसोई करी भोग धरे। सो वह स्थल श्री स्वामी जी को है, सो आपको बहुत प्रिय है। तथे प्रभुदास ऊपर कृपा करना श्री आचार्य जी कहे महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास मर्यादा के वचन कहे कि मैं नहायो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी पुष्टि लीला में मग्न हैं। सो प्रभुदास को ब्रज को स्वरूप दिखाया। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक करी के ब्रज को स्वरूप दिखाया। सो श्लोक वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे कृपा करके सो प्रभुदास को ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। भाव प्रकाश वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करत हैं। ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं। 3 के पत्र कैसे हैं चतुर्भुज रूप हैं। तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धन धर रूप हैं। 3 को आश्रय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप होए आश्रय वृक्षण को किए हैं। ऐसो वृंदावन है सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है। लौकिक लोगन को अलक्ष्य और भगवदियन को स्वरूपात्मक है। सो कथा कही न जाए। या बात को भक्त जाने कृष्ण रूप जाने कृष्ण रूप वृक्ष है सो लोगन को न दिसे। तैसे श्री वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। ता नाहिबे की कथा कहाँ कही है। भावे जल सो नहाए भावे रज लगावे। सो रज उड़ी के लागी तब नहाइबे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नहानो। यह सुन के प्रभुदास को अलौकिक श्री वृंदावन के दर्शन भये। तब बिना नहाए महाप्रसाद लिए श्री आचार्य जी आज्ञा थे। या प्रकार प्रभुदास को श्री वृंदावन को अलौकिक स्वरूप वर्णन कियो जहाँ वेद मर्यादा की गम्य नहीं। वार्ता प्रसंग 4। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धनधर के मंदिर में श्री गोवर्धनधर को श्रृंगार करत हते। तब यह मन में आई जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदास सो कहे कि जा कहूँ दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली। तब वह सो पूछे तेरे पास दही है। तब उन कहो दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देगो।
तब प्रभुदास ने कही, दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं तो को देऊं। तब अहिरनी ने कही, 1 टका दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो। तब प्रभुदास ने कही, जा तो को टका और मुक्ति दो दीने। तब अहिरनी ने कही कि मैं कैसे मानूं। तब प्रभुदास ने कागज पर लिखी दीनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई। तब वह ने पड़ोसनी सो कही कि आज मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूँ। तब पड़ोसनी ने कही, अरे जा तो को वैराग्य ने ठगी लियो, मुक्ति का देगो। जब वह अहिरनी ने कही कि ऐसे मती कहे, वो बड़े महापुरुष हैं, मोको साचे ही मुक्ति दीनी है, मोको कागज लिखी दियो है, सो मेरे छेड़े बांधियो है, यह झूठ न बोले। तब वो कहो कि जब जानी अब जानी पड़ेगी। पाछे 2 घड़ी 2 में वाकी देह छूटी। तब जमदूत आए। इतने में ही विष्णुदूत आए कि जमदूतन सो कही, छोड़ी देव या को मुक्ति करेंगे। तब जमदूतन ने कही, ये मुक्ति को कछु साधन तो कियो नहीं, मुक्ति कैसे होएगी। तब विष्णुदूत ने कही, जाको श्री आचार्य के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी है, सो ले जाएंगे। तब जमदूत फिर गए। विष्णुदूत जाको विमान पर बैठाए के ले चले। तब इनने कही, मेरी पड़ोसनी को विश्वास नहीं है, ताते वासो कही चलो। तब वासो कहे कि श्री आचार्य के सेवक ने दही के पलटे या को मुक्ति दीनी है, सो या को ले जाते हैं। तब वह अपने घर ते दौड़ी के आई, देखे तो वो अहिरनी मरी पड़ी है। तब वो पड़ोसनी ब्रजवासिन सो कहे कि छेड़े एक चिट्ठी बंधी है, सो देखो तो। तब आको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी है। तब आको विश्वास आयो। तब ये हूँ चली, मैं हूँ आप महापुरुष के पास जाए मुक्ति ले हूँ। सो श्री आचार्य की सेवक ने हुई कृतार्थ भई। और यहाँ श्री आचार्य दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे कि दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर ते पधारे। तब श्री आचार्य कहे, प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो, कहाँ दियो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज महा मोहंगो आयो है, दही के पलटे मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य कहे, भक्ति क्यों नहीं दीनी, श्री ठाकुर जी प्रीति सो अरोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी। तब प्रभुदास के, महाराज मुक्ति उनने मांगी, क्यों भक्ति मांगती तो भक्ति दे तो। जाको कारण यह है जो ता दिना दान एकादशी हती, सो वह दिन अवश्य दही चाहिए। ताते श्री आचार्य कहे, आज दही आवश्यक है। और श्री आचार्य के सेवक को महात्म्य दिखायो, जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य श्री आचार्य के सेवक में है। वो प्रभुदास जलोटा श्री आचार्य के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। इनकी वार्ता कहाँ तक गई। આમાં વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી અને પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજા, એમાં આપણો જે સિદ્ધાંત જે છે કે હરેક વૃક્ષના જે પત્ર જે છે એમાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એટલે નારાયણ, અને એના થડમાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે વેણુધારી. તો આપણો જે સિદ્ધાંત એમ કહે છે કે જેટલા બ્રહ્માંડ છે એટલા બ્રહ્માંડ મૂર્તિ નારાયણ પ્રગટ થાય. એટલે નારાયણ પત્ર જેટલા અનેક છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ જેટલા નારાયણ છે, અને શ્રી ઠાકોરજી એમના મૂળ પુરુષ બધાના એક છે. મૂળ રૂપ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી એમાં આજ્ઞા કરે છે કે ભજનંતુ મૂળ રૂપ એવ કર્તવ્ય. ભજન કરવું તો કોનું કરવું, સેવા કરવી તો કોની કરવી, કે મૂળ રૂપ છે એની સેવા કરવી. ભજનંતુ મૂળ રૂપ એવ કર્તવ્ય. તો ભજન એટલે સેવાની વાત આવે છે ત્યારે સેવામાં આપણે ત્યાં નારાયણ નથી બિરાજતા. નારાયણ પણ ભગવાનનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. નારાયણ જે પુરુષોત્તમ છે, પૂર્ણ છે, પણ સેવા તો મૂળ રૂપ શ્રી કૃષ્ણની આપણે કરીએ છીએ, કે જેમાંથી કોટી નારાયણ પ્રકટ થાય છે. એ સુંદર વાર્તાની અંદર આ જે સિદ્ધાંત આપણો જે છે કે શ્રી કૃષ્ણ મૂળ રૂપ અને એમાંથી પ્રકટ થતા નારાયણ. બાકી મોટા ભાગના લોકોને એવી ભ્રમણા છે કે નારાયણના અંશરૂપ કે અવતાર રૂપ કૃષ્ણ છે, વિષ્ણુના અવતાર કૃષ્ણ છે, એવું બધા માને છે. પણ હકીકતમાં આપણે જે ભજન કરીએ છીએ એ વિષ્ણુના અંશરૂપ જે કૃષ્ણ જે છે એ કૃષ્ણ નહીં. તો અહીં કૃષ્ણ શબ્દની પણ એક કોઈ પરિભાષા છે શ્રી મહાપ્રભુજી આપી રહ્યા છે. આપણે કહીએ છીએ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. તો એમાં કૃષ્ણ કોણ? નારાયણના અંશરૂપ કૃષ્ણ, જે અવતાર રૂપ કૃષ્ણ છે એ પણ છે, નથી એવું નથી. સારસ્વત કલ્પ સિવાયના અન્ય કલ્પોમાં એ નારાયણના
અવતાર રૂપે પણ શ્રી કૃષ્ણ પ્રકટ થાય છે, અંશાવતાર રૂપે. ત્યાં કૃષ્ણ પૂર્ણ નથી હોતા. આપણે ત્યાં જે છે કૃષ્ણની સેવા થાય છે એ પૂર્ણ કૃષ્ણની સેવા થાય છે. તો એની માટે શ્રી મહાપ્રભુજી એક પરિભાષા આપી છે કે આપણે જે શ્રી કૃષ્ણ સેવા કહીએ છીએ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં કહીએ છીએ, એ કોઈ અંશ કે અવતાર રૂપ શ્રી કૃષ્ણની નહીં, પણ મૂળ રૂપ જે મહાપ્રભુજીએ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરીને બતાવી દીધું કે વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજ યત્ર વૃંદાવને તત્ર સ્નાત્વા સ્નાત્વા કથા કુતઃ, યત્ર વૃંદાવને તત્ર લક્ષ્યાલક્ષ્ય કથા કુતઃ, જલાદપી રજ પુણ્યમ રજસોપી જલમ વરમ યત્ર વૃંદાવનમ તત્ર સ્નાત્વા સ્નાત્વા કથા કુતઃ. એટલે મર્યાદા અને પુષ્ટિનો ભેદ પણ શું છે એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે મર્યાદાની અંદર શાસ્ત્રની મર્યાદાનું એ પાલન એની બહુ મહત્તા છે. ને આપણે ત્યાં જે છે એ પ્રભુના સુખાર્થ અને પ્રભુના ભજન અને ભક્તિની જ મુખ્યતા છે. આપણે વેદ મર્યાદાનું ખંડન કરવું એમ નહીં, પણ ભક્તિ માટે આપણે વેદ મર્યાદાનું ખંડન કરી શકીએ. આપણો ભાવાત્મક પક્ષ જે ભક્તિનો છે એ મુખ્ય છે, અને ત્યાં મર્યાદાને ગૌણ માની છે આપણે ત્યાં. કારણ કે મહાપ્રભુ કહે છે કે વૈદિકત્વમ લૌકિકત્વમ કાપટ્યાત તે સુનાન્યતા વૈષ્ણવત્વમ સહજમ તતો નેત્ર વિપર્ય. તો આપણે એ પણ જોઈએ છીએ કે પ્રભુદાસ જલોટાની વાર્તામાં કેટલા બધા ગ્રંથોની વ્યાખ્યા છે. આપણા સાકાર બ્રહ્મવાદની પણ આ વ્યાખ્યા થઈ ક્યાંય વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજ. એમાં આપણો જે સાકાર બ્રહ્મવાદ જે છે એની અંદર નારાયણ અને કૃષ્ણનું જે સ્વરૂપ શું છે એની જે વ્યાખ્યા જે છે એ પણ આપણને આ વાર્તામાં મળે છે. કેટલી ગ્રંથોની વ્યાખ્યા છે. એમાં વૈદિકત્વમ લૌકિકત્વમ કાપટ્યાત તે શું નાન્યથા હમ એ પણ અહીં જોવા મળે છે કે અહીં કીધું કે હું તો નાહ્યો નથી, પણ જ્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે અહીં નાહવાની જરૂર નથી, કે અહીં તો સાક્ષાત કણ કણમાં કૃષ્ણનું સ્વરૂપ બિરાજી રહ્યું છે ને એ રજ આપણી ઉપર ઉડી રહી છે. હવે તો હજી તમને નાહવાની પડી છે. જેમ કહે છે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે લક્ષ્મી આવે ત્યાં ચંદલો કરવા આવતી હોય ત્યારે નાહવા થોડું જોવાય કે મુહૂર્ત જોવા થોડું જોવાય, લક્ષ્મી આવી રહી છે. અહીં તો પ્રભુ કૃષ્ણ આપણને મળી રહ્યા છે, તમે એમ કહો છો હું તો નાહ્યો નથી, હજી મારે નાહવાનું બાકી છે. તો અહીંયા આપણે સમજવું જોઈએ કે શ્રી મહાપ્રભુજી કે આજ્ઞા કરે છે કે મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ લીલામાં એવા મગ્ન છે કે વૃંદાવનનું એવું સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીને હૃદયારૂઢ દર્શન પણ થઈ રહ્યું છે. પ્રભુદાસજીને તો એવું દેખાતું નથી, પણ મહાપ્રભુજી કરાવે છે કે વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી છે, અહીં પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજ છે, યત્ર વૃંદાવન તથા લક્ષ્યાલક્ષ્ય કથા કુતઃ. સામાન્ય લોકોને સામાન્ય લાગી રહ્યું છે વૃંદાવન, પણ એ અલક્ષ્ય કથા છે. પણ ભગવદીય છે જેની સ્નેહભરી ભાવાત્મક દ્રષ્ટિ છે ભગવાને આપેલી, તો એમને તો આ વૃંદાવન જે છે આ સ્વરૂપાત્મક લાગી રહ્યું છે. તો એ પણ સમજી લઈએ કે આપણે જે વૃંદાવન કહીએ છીએ ખાલી અત્યારના વૃંદાવન નથી કહેતા, સમગ્ર વ્રજભૂમિ એટલે વૃંદાવન. જ્યાં જ્યાં આપણે વૃંદાવનનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ ત્યારે વૃંદાવનના જે સંપ્રદાયવાળા છે એ કેવલ આ જ વૃંદાવનની મુખ્યતા માને છે. જે આપણે મથુરાની બાજુમાં જે વૃંદાવન છે એને એ મુખ્ય માને છે. આપણે ત્યાં વૃંદાવન કહીએ ત્યારે સમગ્ર વ્રજમંડળ, આ નિર્ણય ખાલી કે વૃંદાવનના જ વૃક્ષો જે છે એમાં વેણુધારીને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બિરાજે એવું નહીં, પણ સમગ્ર વ્રજમંડળ, એ સમગ્ર વ્રજમંડળ જે છે આપણે ત્યાં વૃંદાવન શબ્દથી કે ગોકુળ શબ્દ કહીએ તો પણ વ્રજમંડળ સમગ્ર વ્રજમંડળનો ઉલ્લેખ થશે. તો આખા વ્રજમંડળમાં તો ભગવાનની આવું સ્વરૂપ અહીં બિરાજતું હોય, એની ચરણાવીને રજ આપણી પર ઉડતી હોય. હવે નાહવાનું શું કાર્ય છે? કેવલ એકવાર નાહવું જોઈએ મર્યાદાના પાલન અર્થ, દેહના શુદ્ધ કરવા માટે કે મર્યાદાના પાલન માટે એકવાર નહીં, પણ વારંવાર નાહવાનો વિચાર એ વ્રજમાં નથી. એટલે ત્યાં વ્રજમાં આપણે જઈએ છીએ ત્યારે અપ્રસ રહેતી નથી. અહીંયા આપણે અપ્રસના જે સિદ્ધાંતો જે છે એને મૂકી દે. સ્પર્શાસ્પર્શનો દોષ ત્યાં આપણે વ્રજમાં માનતા નથી. અપ્રસ જે છે તે વ્રજમાં નથી માનતા, કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુ આવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે વ્રજનું, યત્ર વૃંદાવને તત્ર લક્ષ્યાલક્ષ્ય કથા કુતઃ. તો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાથી આપણે પણ વ્રજમાં જ્યારે જઈએ, અને શાસ્ત્રનો પણ નિયમ છે કે વનની અંદર સ્પર્શાસ્પર્શ દોષ નથી હોતો. શાસ્ત્રમાં પણ છે આ, એટલે કે અશાસ્ત્રીય વાત છે એવું નથી. કોઈ વન છે એ વનમાં એકબીજાને અડવાનો દોષ જે છે, સ્પર્શાસ્પર્શ દોષ જે છે એ વનમાં નથી ગણાતો. બહુ ભીડ એકત્ર થઈ હોય, મેળો હોય, એમાં સ્પર્શાસ્પર્શનો દોષ પણ શાસ્ત્રમાં કીધું કે એમાં સ્પર્શાસ્પર્શ દોષ નથી. જનસંમર્દ એકત્ર થયું હોય, આપણે એમ થાય કે બહુ માણસ અડી ગયા નાહવું પડશે. ના ના, શાસ્ત્ર કહે છે કે બહુ વ્યક્તિ એકત્ર થયા હોય, એવા જનસંમર્દ હોય, ત્યાં સ્પર્શાસ્પર્શ થયો હોય તો ત્યાં નાહવાની જરૂર નથી. વાહનમાં બેઠા હોય, આપણને એકબીજા એડા હોય ત્યાં નાહવાની જરૂર. આપણે તેમ કહીએ છીએ કે બસમાંથી આવ્યો છે સચેલ નાહો,
આપણે ત્યાં અપરસ કંઈક બનાવ્યું છે અશાસ્ત્રીય, કોઈ શાસ્ત્રને જાણ્યા વગરની અપરસ પાડતા હોય, આપણે એમાં વધારે હેરાન થતા હોય છે. આપણે વાહનમાં શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે વાહનમાં બધા એક સાથે મુસાફરી કરતા ત્યારે કોઈ સ્પર્શ થયો હોય તો કંઈ સ્નાન આદિની આવશ્યકતા નથી. અપરસમાં અવશ્ય અલગ વસ્તુ છે, ઠાકોરજીની અપરસમાં અલગ વસ્તુ છે, પણ સેવકીય અપરસમાં આપણા માટે, સેવકીય અપરસ એટલે આપણા માટેની અપરસ, કે આપણે અશુદ્ધિ જેવા રહીએ તો એને સેવકી કહેવાય છે. આપણી પુષ્ટિમાર્ગની ભાષામાં સેવકીય અપરસમાં અને ખાસા અપરસ જે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે એવી, અને સેવકીય અપરસ આપણા માટેની, કે આપણે તો શુદ્ધ છીએ. આપણે ત્યાં પરંપરા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે બસમાં ગયા તો બધા કપડાં બોડીને નાહો, એમાં જો ટ્રેનમાં ગયા તો એનાથી વધારે અશુદ્ધ થઈ ગયા, તો ટ્રેનમાં તો સ્પર્શ જ ન થાય. પણ શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ એવું આવે છે કે વાહનની અંદર, એટલે કે ત્યારે નાવનું વર્ણન છે, ત્યારે નાવમાં બધા મુસાફરી કરતા, બે તો વાહન નહીં હોય તો નાવનું વર્ણન છે, કે એનો મતલબ કે વાહનમાં અંદર એકબીજા મુસાફરી બધા પાસે બેઠા હોય તો ત્યાં એ સ્પર્શ દોષનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી, તમે અપવિત્ર થતા નથી શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિથી. એવી રીતે બહુ માણસો એકત્ર થયા હોય ત્યારે એકબીજાને અડાઈ જાય, ધન સંમર્દ હોય, મેળો હોય, ત્યારે પણ નહીં. કોઈ આપત્તિ આવી હોય ને તમે ભાગતા હો ત્યારે પણ તમારે કોઈ સ્પર્શાસ્પર્શ દોષ ત્યારે પણ નથી. આવા ઘણા બધા શાસ્ત્રમાં સ્પર્શાસ્પર્શ દોષ, એમાં વનમાં પણ બતાવ્યું છે કે વનની અંદર કોઈ આપણે ગયા જ્યારે કોઈ પણ વન હોય, જંગલ હોય, એમાં આપણે ઠાકોરજી પધરાવીને જઈએ ત્યાં સ્પર્શાસ્પર્શનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી. ઘરે આવીને પાછી અપરસ જેવો રાખતા હોય રાખવાની, પણ ત્યાં કંઈ અપરસ રહેતી નથી. એવી ત્યાં કોઈ જોયું હોય તો માધવપુરની અંદર માધવરાયજી જ્યારે વિવાહ કરવા માટે એ જ્યારે બહાર પધારે છે ત્યારે બધા જ ચરણ સ્પર્શ કરે, ત્યાં આપણે જોવાતી જ નથી. ત્યાં બહાર એ માધવરાયજીને પધરાવી અને વિવાહમાં પધરાવે છે ત્યાં માધવપુરમાં, ત્યારે બધી પબ્લિક ચરણ સ્પર્શ કરે. ત્યાં મોટા ભાગના મેર લોકો બધા જ, હવે એમાં કોઈ હાથે ધોળવામાં આવતા નથી કે હાથ ધોયા કે ન ધોયા, એ શાસ્ત્રીય પ્રકાર છે. જ્યારે મંદિરમાંથી મૂર્તિ બહાર પધારે ત્યારે બધા જ એ સ્પર્શ કરી શકે છે, ત્યારે પ્રશ્ન જ છવાથી પુનઃ પાછા મંદિરમાં પધારી જાય પછી કોઈ સ્પર્શ ન કરી શકે. તો અને આપણે ત્યાં પણ આ નિયમ છે, ઠાકોરજી બહાર પધરાવીને આપણે જઈએ ત્યારે આપણે ઘર જેવી અપરસ નથી હોતી, ત્યારે ઘર જેવી અપરસ ના હોય. પાછા ઘરમાં આવીએ ત્યારે આપણી જે વ્યવસ્થા છે એ પ્રમાણે પાછી સેવા થાય. બહાર તો જ્યાં જે વ્યવસ્થા છે એ પ્રકારની અપરસ કેવળ સ્નાન આદિ કરી લે, જે પણ પ્રાપ્ત થાય એનાથી. એટલે આપણે ગમે ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવીને જઈ શકીએ, એમાં કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. પણ આપણે ઠાકોરજી એટલા મર્યાદામાં આપણને પધરાવી દીધા, ઠાકોરજીને પુષ્ટિની બદલે આપણે મર્યાદામાં પધરાવી દીધા કે ઠાકોરજીને કંઈ બહાર પધરાવા નહીં. બધી જગ્યાએ ખાસા સેવકીની કુંડીઓ નાંત. હું બહાર ગયો ત્યારે વૈષ્ણવ મને કીધું, મને કે 2 કુંડી લઈ લે, કોઠી લઈ લે ભેગી, અને એકમાં ખાસાનું ગોઠવી દે ને સેવકી. મેં કીધું આટલું બધું ભેગું લઈને જાય તો આમ જવું કેવી રીતે? મેં કીધું ત્યાં તો જે પ્રકારે પ્રાપ્ત હોય વ્યવસ્થા ત્યાં ચલાવેલી, અમે આવી કોઠી ભેગી રાખતા નથી. મને કે કોઠી ટાંકી લઈ લે. એક ભાઈ એમ કીધું આપણે કે ગાડીની ઉપર એક મોટી ટાંકી મૂકી દે, એમાં એક ખાસાની મૂકી દે ને આ બધું સેવકી કોઈ આ બધા જોવે કે આ ગાડીની ઉપર સિન્ટેક્સની ટાંકીઓ ફીટ કરી છે. એટલે મેં કીધું એટલી બધી અપરસ બહાર હોતી નથી, બધી જગ્યાએ ખાસ સેવકીની જરૂર નથી હોતી. આપણે એટલી બધી મર્યાદા ઊભી કરી સેવામાં કે મર્યાદા માર્ક કરતા વધારે. હમણાં જ મને કોઈ કીધું, મને કે 2 ટાંકી લઈ લે તો એમ રાખી. મેં કીધું અહીં જે છે ને એમાં એક કરવો ભરીને કે લોટી ભરીને રાખી દે જલ્દી, ખાસાનું આ બાજુ જે કંઈ ભરીને રાખી દે, આ બધું આપણા માટેનું એ સેવ કર્યું. એમ અહીં તો આમ જ ચલાવવાનું. દરેક જગ્યાએ બધી વસ્તુ સાત સરંજામ એટલો ભેગા લઈને જાય તો આપણે ઠાકોરજી બહાર પધરાવાનું મન જ નહોતા કે આટલું બધું લઈ જવું પડશે. એટલે ટાંકી ગાડી ઉપર ટાંકી ફિટ કરી દે, એક બાજુ 2 લાઈન આપી દે. મેં કીધું આટલું બધું કરે તો આ બધું પ્રદર્શન લાગે, આ શું છે? આ બધા કે ગાડી લઈને નીકળ્યા, એની પર ટાંકી શું કામ છે? એટલે આપણે એટલી બધી મર્યાદામાં સપડાવી દીધા ઠાકોરજીને કે આપણે એને ઠાકોરજીને બહાર પધરાવો હોય તો વિચાર થાય કેમ પધરાવા ઠાકોરજીને. પણ જ્યાં જે વ્યવસ્થા પ્રાપ્ત હોય એ પ્રમાણે ઠાકોરજી બિરાજે. શાસ્ત્રની આ જ વ્યવસ્થા છે. બહાર બધા જ સ્પર્શ કરે, ચરણ સ્પર્શ કરે બધા. હવે હાથ ધોયા ન ધોયા એમાં કોઈ બધા મેં તો એક વખત માધવરાયજીનો વિવાહ ઉત્સવ જોયો છે. તો એક વખત હું ગયો છું, તો મેં કીધું આ તો બધા બીડી, મને ત્યારે એમ થતું હતું કે આ બધા બીડી પીધેલા હશે, હાથ ધોયા કે આમાં તો બધા મેર ને એવા બધા લોકો છે, તો આપણે બીડી કોક પીતું હોય. હવે તરત બધા ચરણ સ્પર્શ કરતા હતા.
એ વિવાહ થઈ જાય ત્યારે બધાને છૂટ. પછી કોઈ હાથ કરવો લઈને ઊભા નથી રહેતા કે બધા હાથ ખાતા કરો પછી સ્પર્શ કરો. પ્રભુ જ ચલાવી રહ્યા છે એવી રીતે, કારણ કે એ શાસ્ત્રીય મર્યાદા એવી જ છે કે બહાર વધારે ત્યારે કોઈ મર્યાદા નથી. કારણ કે પ્રભુ તો એટલા સ્વયં પવિત્ર છે પ્રભુ કે એ છોવાય જ નહીં કોઈ રીતે. તો અહીં પણ પ્રભુદાસજીને મર્યાદાના વચન યાદ આવતા હતા કે હું તો નાહ્યો નથી. તો મહાપ્રભુએ કીધું કે અહીં તો જ્યારે ભગવાનની સર્વત્ર લીલા સ્થળી છે, કણ કણમાં પ્રભુ બિરાજી રહ્યા છે, સ્વરૂપે બતાવ્યું કે વૃક્ષમાં વેણુધારી આવું અલૌકિક આ વૃંદાવન છે. એમાં તમે નાહવાની વાત યાદ આવે તમને નાહવાની વાત આવે છે યાદ? તો પછી તમે પુષ્ટિ જીવ નથી, કોઈક મર્યાદા જીવ છો. એટલે પાકી મર્યાદા જે છે બધા લગભગ મર્યાદાને પકડી લીધી પુષ્ટિની બદલે. પાકી મર્યાદા એવી થઈ ગઈ કે તો પછી આખી આપણે મર્યાદાની રીત ઉત્પન્ન થઈ ગઈ પુષ્ટિ માર્ગમાં. મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરે છે કે નાહવાની કંઈ જરૂર નથી, કારણ કે એ તો આવું ભગવાનનું આવ્યું અલૌકિક લીલા સ્થળીમાં શું તો વાંચે નાહવાનું હોય. તો એ અહીં કે ભાઈ મર્યાદા અને પુષ્ટિનો એટલો ભેદ છે કે આપણે ત્યાં ભાવાત્મક દ્રષ્ટિ, ભક્તિવાળી દ્રષ્ટિ, ત્યાં મર્યાદા ગૌણ થઈ જાય છે. જ્યારે ભક્તિવાળી દ્રષ્ટિ હોય તો આપણા સુખ માટે આપણે મર્યાદાનો ત્યાગ કરીએ એ વસ્તુ અલગ છે. જ્યારે ભાવાત્મક જે દ્રષ્ટિ હોય ને ત્યારે કોઈ મર્યાદા છૂટે તો એ તો વૈદિકત્વમ લૌકિકત્વમ કાપટ્ય આપણા સુખ માટે. ત્યારે આપણે મર્યાદા કે આપણે વચન મળી જાય એટલે આપણે ચાલુ થઈ જાય કે કંઈ મર્યાદાની જરૂરત નથી, આપણે પુષ્ટિ જીવ છે. એ તો આપણા સુખનો વિચાર કરવા માંડ્યા આપણે. ત્યારે વિવેક ધ્યાસનું વચન છે ભાવ્યમ ભિન્નમ તુ દૈહિકાત. ભાવ્યમ ભિન્નમ તુ દૈહિકાત તમારા સુખ માટે છે કે ભક્તિ અર્થ છે, ભક્તિમાં ભગવાનનું સુખ છે. તમે તમારા માટે છૂટછાટ લઈ રહ્યા છો તો તમારા પોતાના સુખ માટે લઈ રહ્યા છો તો એ તમે કંઈક પાખંડ કરી રહ્યા છો. પણ જ્યારે ભક્તિ અર્થ તમે કોઈ મર્યાદાનો ત્યાગ કરો એ મહાપ્રભુજી અહીં બતાવે છે કે અહીં તો આવું વાતાવરણ દર્શન થઈ રહ્યું છે, આપ કરાવી પણ રહ્યા છે. મહાપ્રભુ જેવા સમર્થ ગુરુ હોય તો આવું અલૌકિક સ્વરૂપનું દર્શન પણ કરાવ્યું પ્રભુદાસજીને, અને એના દ્વારા આપણને પણ અહીં થઈ રહ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને પણ આ દર્શન કરાવ્યું જ્યારે વૃંદાવન કે વ્રજ જે છે એમાં અલૌકિક ભાવની વાળી દ્રષ્ટિ રાખવી જોઈએ. અને બીજી વાત એ છે કે બીજો પ્રસંગ એવો આવ્યો કે પ્રભુદાસજીએ મુક્તિ આપી દીધી, અને કદાચ એ ગોવાલણી જે છે ભક્તિ માંગત તો ભક્તિ પણ દેવાનું સામર્થ્ય ભગવત ભક્તમાં છે. એટલે જ આપણે હવે જોઈએ કે ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર એ બે વચ્ચે એકરૂપતા, એક વાક્યતા કે એ એક વાક્યતા હોવી જોઈએ. આપણે શરૂઆત જ એમ કરી છે કે 84 વૈષ્ણવની વાર્તા ભક્તોની કથા નથી, આચાર્યજીની કથા નથી, આ કૃષ્ણની કથા છે. એ ઉપક્રમ આપણો ભૂલવો જોઈએ નહીં. વાર્તા કોઈ પણ હોય આ ઉપક્રમ ભૂલાવવો ન જોઈએ. નહીં તો એમ થાય કે ભગવત ભક્ત મારું સામર્થ્ય છે તો હવે પ્રભુદાસ જલોટાની સેવા કરો, આખો દી પ્રભુદાસ એવું નામ લો, એક નવો પંથ શરૂ થઈ જાય કે આ તો કોઈ ભક્તમાં આવું કાંક ભક્ત મળી જાય તો આપણે તો ભક્તનું સામર્થ્ય, ભગવાનને છોડો, ભક્ત તો મુક્તિ ભક્તિ બધું આપી શકે, ભક્તને જ પકડી લો. તો ત્યાં આપણે ભૂલ કરીએ છીએ કે અહીં પ્રભુદાસજીનું સામર્થ્ય છે, એના એક ભક્તમાં આટલું સામર્થ્ય છે, એ સાક્ષાત પ્રભુ જો આપણી પર બિરાજી રહ્યા છે તો એમનું સામર્થ્ય કેવું. તો આશ્રય પ્રભુનો કરવો જોઈએ. જેમ દયારામભાઈ ચંદ્રાવાલા ભક્તિ પોષણ લખે બધું બતાવે તો આપણને એમ થાય કે આ કરી લે. છેલ્લે એમ કહે છે દરેકમાં સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપા. આ બધામાં નહીં પણ આવા પ્રભુ છે એના ગુણગાન છે, તમારે એની સેવા કરવાની. સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપા. કોનો આપણા સેવ્ય કોણ છે એનું જ આ મહાત્મ્ય છે કે એના એક ભક્તમાં આટલું સામર્થ્ય છે, એક ભક્તમાં આટલું સામર્થ્ય છે તો આપણે સાક્ષાત ભગવાન બિરાજતા હોય આપણને એટલો વિશ્વાસ પ્રભુમાં નથી. તો આશ્રય તો પ્રભુનો કરવાનો છે જે આપણી પર સાક્ષાત પ્રભુ બિરાજે છે, એના ભક્તોમાં આવું સામર્થ્ય છે કે મુક્તિ આપી દે, ભક્તિ આપી દે. તો આ એમ નથી બતાવતું કે પ્રભુદાસજીની કોઈ મહાત્મ્યની કથા નથી. હા, અહીં તો ઉપક્રમ તો આપણો એ જ ચાલુ, આખી વાર્તાને આ પકડીને ચાલીએ તો આપણને વાર્તાનું સ્વારસ્ય સમજાય, નહીં તો કંઈ નવા નવા પંથ ઉભા થઈ જાય એમાંથી. તો પ્રભુદાસ જલોટાનો પંથ ઉત્પન્ન થઈ જાય. તો પ્રભુદાસજીને ન ગમે ને મહાપ્રભુજીને ગમે કે આ શું થઈ ગયું, ભક્તો તો દૂર ભાગે. ભક્તો તો લોકો એને પૂજવા માંડે તો ભક્તો એનાથી દૂર ભાગે. પૂજાવાની વૃત્તિ ભક્તોમાં ન આવી શકે. ભક્તો પોતાને ક્યારેય પૂજેમાં કોઈ રાજી થતા જ નથી. ભક્તને કોઈ પૂજે તો ભક્ત રાજી નથી થતા. આપણા જેવા કોઈ લોકો હોય, સંસારી લોકો આપણને કોઈ પૂજવા માંડે તો આપણે રાજી થઈ જાય. ભક્તોને તો
ભગવાનની તમે સેવા કરો, પ્રભુની સેવા કરો, પ્રભુની કીર્તન કરો, ત્યારે જ ભક્ત રાજી થતા હોય છે. એટલે ભક્તની સેવા એ છે કે આપણે ભક્તના માર્ગે ચાલીએ. શ્રી આચાર્યજીની સેવા એ છે, મહાપ્રભુજીની સેવા એ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગ ઉપર ચાલવું. એ મહાપ્રભુજીની સેવા છે. તમે જ્યારે ચરણ સ્પર્શ કરો, ભોગ ધરો, બેઠકજી જાઓ કે ન જાઓ, એનાથી મહાપ્રભુજીને કોઈ ફરક નથી. મહાપ્રભુજીના માર્ગ ઉપર આપણે ચાલી રહ્યા છીએ, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છીએ, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા આવી ગઈ. કૃષ્ણ સેવા કરીએ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા થઈ ગઈ. કારણ કે મહાપ્રભુજી આપણને એ જ કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરો. દયારામભાઈ કહે છે કે સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાલ. એવા પરમ કૃપાલુ જે પ્રભુ જે છે કે એના ભક્તમાં આટલું સામર્થ્ય છે કે ભક્તિ પણ આપી શકે, મુક્તિ પણ આપી શકે. આપણે તો એ પ્રભુની સેવા કરી રહ્યા છીએ. કૃષ્ણ સેવા સદાકાર રહ્યા. આ એક ગોટાળો થઈ ગયો આપણે ત્યાં ઘણું. એના માટે આપણે ઘણા ભક્તોને ભગવદીઓને એવા પૂજવા માંડ્યા કે ભગવાન ભૂલાઈ ગયા. ગોસ્વામી બાળકોને, આચાર્યોને પણ એવી રીતે આપણે પૂજવા માંડ્યા કે ઠાકોરજી ભૂલી ગયા. કેટલાક વલ્લભપંથીઓ મહાપ્રભુજીને એવી રીતે ભજવા માંડ્યા કે ઠાકોરજીને છોડી દીધા. એક રાજસ્થાનમાં એક ગામમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું મંદિર છે. રાજસ્થાનના એક ગામમાં, એ મેં યુટ્યુબમાંથી જોયું. પણ મહાપ્રભુજીનું મંદિર એટલા માટે હોય આપણે ત્યાં, જેમ બેઠકજી હોય, કે ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી આચાર્ય ભાવથી આપણને ઉપદેશ કરે છે આપણા માર્ગનો. ત્યાં જઈને આપણને માર્ગની પ્રેરણા મળે અને ઘરમાં આપણે કૃષ્ણ સેવા કરીએ છીએ. તો એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું મંદિર હોય તો એ સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપ છે આચાર્ય મંદિરનું, કે આચાર્ય પાસે જઈએ તો ત્યાં શું થશે, આપણને બોધ થશે. કારણ કે સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમા વિમુક્ત. શ્રી મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યમાં કોઈ આવે એને કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત થઈ જાય. એ ભાવથી આપણે આચાર્યજીનું મંદિર હોય તો ત્યાં આચાર્ય ભાવથી શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે. એની સન્મુખ આપણે થઈએ તો આપણને માર્ગ ઉપર ચાલવાની પ્રેરણા મળે, ઘરે કૃષ્ણ સેવાની પ્રેરણા મળે. એટલા માટે આપણે આચાર્યજી સન્મુખ થવું જોઈએ કે મને ઘરે કૃષ્ણ સેવા કરવાની પ્રેરણા મળે. તો આ અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીનું જ એક સ્વરૂપ બિરાજે એ મંદિરમાં. પણ એનો સેવા પ્રકાર મેં જોયો તો પલના, હિંડોરા, વિવાહ ખેલ. મેં કીધું આ મહાપ્રભુજી કહે છે મને આ શું કરો છો? તો મહાપ્રભુજીનો વિવાહ ખેલ પણ બધા જ ઠાકોરજીના મનોરથો એ મહાપ્રભુજીનો શૃંગાર પણ ઠાકોરજીના. હા, તો હા આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? પાછું એ જ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે મહાપ્રભુજીને પાછું ભજી રહ્યા છીએ. એવી રીતે ભજી રહ્યા છીએ આપણે મહાપ્રભુજીને કે આપણે ઠાકોરજી સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાલ ભૂલી ગયા. એ કૃષ્ણ સેવા છોડીને મહાપ્રભુની સેવા કૃષ્ણની જેમ કરવા માંડ્યા. તો મેં કીધું આ શું ગોટાળો છે કે સમજાતું નથી. અને ભાવપૂર્વક બધા વૈષ્ણવ પલના ઝુલાવે મહાપ્રભુજીને, હિંડોરા ઝુલાવે, ઘટા કરે, બધું મહાપ્રભુજીને કરે. મહાપ્રભુજીને તો કેવલ ધોતી ઉપણા કંઠી ધરેલી હોય મહાપ્રભુજીને, સામે ગૌમુખી સંધ્યાનો સાજ ને ભાગવતની પોથી હોય ને આપણને સમજાવે કે તમે કૃષ્ણ સેવા કરો. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચઃ. મહાપ્રભુજી એમ કે છે હું કૃષ્ણનો દાસ એટલે હું કૃષ્ણની સેવા કરનારો. તમને તમારા હિતકારી વચન કહું છું કે તમે પણ કૃષ્ણ સેવા કરો, કૃષ્ણને સમર્પિત રહો. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચઃ. તમારું હિતકારી વચન તો આ છે કે તમે પણ કૃષ્ણના દાસ થઈને રહો. હું પણ કૃષ્ણનો દાસ છું એમ આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કર્યો. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય. તો કોઈ આચાર્ય કે કોઈ પણ પ્રકાર મહાપ્રભુજી એમ કે હું તો કૃષ્ણનો દાસ, આ સૌથી મોટો આપણી ઉપાધિ છે, કૃષ્ણનો દાસ હોવું. એટલે આપણામાં એવું દૈન્ય, આ મહાપ્રભુજી આવું દૈન્ય બતાવી રહ્યા છે ને આપણે આ માર્ગથી આવું કંઈક વિપરીત આચરણ કરીએ છીએ. તો આપણો ઉપક્રમ ભૂલાઈ ગયો. મહાપ્રભુજીના ગુણગાન ગાવા માંડીએ, સર્વોત્તમજીના પાઠ કરવા માંડીએ, આપણો ઉપક્રમ ભૂલાઈ જાય કે આ કોના માટે કરી રહ્યા છે કે વિનિયોગો ભક્તિ યોગ પ્રતિબંધ વિનાશને કૃષ્ણ ધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ન સંશય. કૃષ્ણની ભક્તિનો સ્વાદ લેવા માટે, અધરામૃતનો અર્થ કે ભક્તિનો આસ્વાદ લેવા માટે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એ તો આની સિદ્ધિ છે સર્વોત્તમજીની. વલ્લભાધરામૃત સ્વાદ નથી કીધું, કૃષ્ણાધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ન સંશય. તો આપણે ઉપક્રમ ભૂલી જઈએ છીએ. સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરી કરીને આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા શરૂ કરી દઈએ કૃષ્ણની જેમ. મહાપ્રભુજીની સેવા કૃષ્ણની જેમ નહીં, આચાર્ય ભાવેન થાય અને આપણને એમાંથી કૃષ્ણ સેવાની પ્રેરણા મળે. એવી રીતે ભક્તોનું સામર્થ્ય જોઈને આપણે ભક્તને એવા આકર્ષિત થઈ જાય કે ભક્તની પૂજા કરવા માંડીએ. ત્યારે ભક્તને પણ પરિશ્રમ થાય, ભક્તને પરિશ્રમ થવા માંડે. અને આચાર્ય ચરણ કહે છે કે મેં તો કૃષ્ણ સેવા કરવાનું કીધું તો બીજો ક્યાં પંથ શરૂ કરી દીધો. તો અહીં આ ભયસ્થાન વાર્તાઓમાં આ જ છે
કે લોકો શું ગ્રહણ કરી લેશે ખબર નહીં પડે વાર્તામાંથી. પ્રભુદાસજી ભક્તિ મુક્તિ આવે, ભક્તોને ભજવા માંડે, કેટલાય ભગવદી થઈને પૂજાવા માંડે કે ભક્તિ મુક્તિ આપવાનું સામર્થ્ય ભક્તોમાં છે, અમે ભગવદી છે. આવા કેટલાય ભગવદી થઈને પૂજાવા માંડે. ત્યાં તો આપણે કહીએ છીએ ભગવદી હોય તો પણ ભજન તો મૂળ રૂપનું થશે ને. ભજન મૂળ રૂપ એવા કર્તવ્ય કે તમારામાં ભગવદીતા આવી ક્યાંથી? તમે મૂળ રૂપ નથી. મૂળ રૂપ તમે થોડા છો, તમે કૃષ્ણના ભક્ત છો એટલે તમારામાં કંઈક સામર્થ્ય છે. તો ભજન કૃષ્ણનું થશે, તમારો સંગ થશે. ભગવદી હોય તો સંગ થાય. એ સંગ કૃષ્ણની સેવાની પ્રેરણા આપે તો જ એ સંગ છે, નહીં તો એ પાછો એ પણ દુસંગ છે. એ વ્યક્તિ પોતાની પાસે લોકોને આકર્ષિત કરવાની કોશિશ કરે છે. અત્યારે બધે આ જ ચાલી રહ્યું છે. અમે લોકો પણ આ જ કરી રહ્યા છીએ કે કેમ લોકો અમારી પાસે આવે, અમારી સૃષ્ટિ વધે, કેમ લોકો અમારી પાસે વધારે આવે, કેમ અમારી પૂજા થાય. બધાને કૃષ્ણમાં લગાડવું, ઘરે ઠાકોરજી પધરાવીને એમાં તમે માગતે રહો, કૃષ્ણ સેવા કરો. એ પ્રેરણા મળવી જોઈએ ભક્તો પાસેથી, આચાર્ય પાસેથી, ગુરુ પાસેથી, બધાની માટે. સેવો શ્રી કૃષ્ણ, આ એક સૂત્ર આપ્યું દયારામભાઈ કે આ સૂત્ર ભૂલાય નહીં. દરેક ચંદ્રાવાલામાં બહુ સુંદર રીતે સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાલ. આ બધું કરીને પણ સેવા કૃષ્ણની કરો, મૂળ રૂપની કરો. મહાપ્રભુજી પણ કહે છે ભજન તો મૂળ રૂપ એવા કર્તવ્ય. એટલે કૃષ્ણ સેવાનો સિદ્ધાંત છે, કૃષ્ણ શરણાગતિનો સિદ્ધાંત છે. એમાં પણ એક સુંદર ડેમોન્સ્ટ્રેશન શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે ભાઈ નારાયણ પણ આપણે ત્યાં, નારાયણને તમે જાણો પણ ભજનીય રૂપ નારાયણ નથી, એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એના માટે કૃષ્ણની એક પરિભાષા શ્રી મહાપ્રભુજી આપી છે. કૃષ્ણ એટલે કોણ? કૃષ્ણનો શબ્દનો અર્થ થશે સદાનંદ. કૃષ્ણનો શબ્દનો અર્થ થાય છે કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ અને ન, તો કૃષ્ણનો અર્થ થાય છે સત્તા, સદા, અને ણનો અર્થ થાય છે આનંદ. જે સદા આનંદ રૂપ છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એ શબ્દનો અર્થ છે. દરેક એક શબ્દાર્થ હોય, એક પારિભાષિક અર્થ હોય અને એક રૂઢિથી અર્થ હોય, રૂઢિગત અર્થ હોય. ત્રણ પ્રકારના શબ્દના પણ ત્રણ પ્રકારથી અર્થ થાય. એક શબ્દનો ઓરિજિનલ મિનિંગ હોય એટલે એનો સદાનંદ અર્થ કરી શકીએ. કૃષ્ણ એટલે એ સદાનંદ. મહાપ્રભુજી એટલો અર્થ નથી લેતા, પણ કંઈક પરિભાષાના રૂપમાં કૃષ્ણનો અર્થ, પારિભાષિક એક કૃષ્ણનો અર્થ આપ્યો છે મહાપ્રભુજીએ. એ અર્થ છે કે સએવ પરમ કાષ્ઠાપન્ન કદાચિત જગદુદ્ધારાર્થમ અખંડ પૂર્ણ એવ પ્રાદુર્ભૂત સન કૃષ્ણ ઇતિ ઉચ્યતે. આ એક પરિભાષા છે. આપણે ત્યાં કૃષ્ણ શરણમો કહે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમો કહે, કૃષ્ણ સેવા સદાકાર્યા કહે. અહીંયા આ એક અર્થ પરિભાષાનો આપણે જાણવો આવશ્યક છે કે કૃષ્ણની, બાકી નારાયણ જે છે એ શું પુરુષોત્તમ નથી, એ પૂર્ણ નથી, પણ પૂર્ણ છે પણ અહીંયા અખંડ નથી. પૂર્ણ ને અખંડ નથી, પૂર્ણ છે પણ અખંડ નથી, કારણ કે એ તો કેવલ નારાયણ રૂપ છે, પરમાત્મ રૂપ છે. એની બ્રહ્માત્મકતા, પરમાત્મ રૂપતા, એની ભગવત્તા, એ બધી એક સાથે જેની અંદર વિરાજિત હોય એને અમે શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ. અખંડ પૂર્ણ કે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ. આ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એ ત્રણેય કૃષ્ણના પાસા જેની અંદર પૂર્ણ રૂપે બિરાજતા હોય એવું જે સ્વરૂપ ક્યારે ભૂતલ ઉપર ભક્તની સામે પ્રકટ થાય, ભક્તના ઉદ્ધાર માટે, જગતનો અર્થ ભક્ત, ભક્તના ઉદ્ધાર માટે ભગવાન તેની બ્રહ્મરૂપતા, પરમાત્મ રૂપતા, ભગવદ રૂપતા એ બધી એકત્ર એક સાથે એક જ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈને ભક્ત સામે એ બધી પોતાની એ પાસાઓને સાથે લઈને પૂર્ણ રૂપથી અખંડિત થશે. બ્રહ્મ રૂપે માનો, પરમાત્મા રૂપે માનો, ભગવાન રૂપે માનો, એ ખંડિત રૂપ થયું. પણ આ બધું એક સાથે એક રૂપમાં લઈને ભક્ત સામે જ્યારે પ્રકટ થઈ જાય એ રૂપને અમે શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ. આ એક પરિભાષા આપણે ભૂલવી જોઈએ નહીં કે કૃષ્ણનો અર્થ શું થાય છે? અખંડ અને પૂર્ણ. અખંડ પૂર્ણ એટલે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એક જ કૃષ્ણની બ્રહ્મરૂપતા, પરમાત્મ રૂપતા અને ભગવદ રૂપતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને નિબંધના 3 પ્રકરણથી સમજાવી છે. પેલું શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં એની બ્રહ્મરૂપતા સમજાવી, સર્વનિર્ણયમાં એની પરમાત્મ રૂપતા સમજાવી,
અને ભાગવતાર્થમાં ભગવદ રૂપતા એ શ્રી મહાપ્રભુ આટલું સાહિત્ય આપ્યું કૃષ્ણને સમજવા માટે. આપણા દુર્ભાગ્ય એવા છે કે જોયે કોણ આ બધું. આપણું દુર્ભાગ્ય એ છે કે આપણે આ બધું જોઈએ. મહાપ્રભુજી બ્રહ્મના પાસાને સમજાવવા માટે આખું શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ આવા આચાર્ય છે કે કૃષ્ણને પણ શ્રી કૃષ્ણ બધા કહે છે, પણ કૃષ્ણનું રૂપ કેવું છે એની બ્રહ્મરૂપતાને સમજાવવા માટે આપણું એક આખું શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ. સર્વનિર્ણયમાં એની પરમાત્મા રૂપતા અને ભાગવતાર્થથી એની ભગવદ રૂપતા, એ ત્રણેયને ભેગી એક સાથે એક સ્વરૂપમાં લઈને જ્યારે આપણા ઉદ્ધાર માટે ભૂતોલ ઉપર આવી જાય એ સ્વરૂપ જે છે આપણું સેવ્ય રૂપ છે શ્રી કૃષ્ણ. જે આપણા ઘરમાં વિરાજતા સેવ્ય ઠાકોરજી છે એ ઠાકોરજી બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન એની પૂર્ણતા સાથે આપણા ઉદ્ધાર માટે, જેમ વ્રજભક્તોની વચ્ચે વ્રજભક્તોના ઉદ્ધાર માટે પોતાની બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન પોતાની બધા પાસા સાથે અખંડ પૂર્ણ રૂપે વ્રજભક્તોની પાસે પ્રકટ થઈ ગયા, એ જ પ્રકારથી પુનઃ આપણા ઘરમાં જે સેવ્ય પ્રભુ જે છે એની બ્રહ્મરૂપતા, પરમાત્મા રૂપતા અને ભગવદ રૂપતા સહિત એ આપણી સમક્ષ એ પ્રકટ થઈ જાય ત્યારે એને શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય છે. એટલે આપણે ત્યાં કેવલ નારાયણ છે પૂર્ણ હોવા છતાં પણ આપણું ભજનીય રૂપ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. નારાયણનું આપણે ત્યાં પૂજન થાય છે, પણ નિત્ય સેવામાં તો છે તો કૃષ્ણનું પાસું, પણ એ આપણે જે સેવા કરીએ છીએ એનું પાસું છે એ. કારણ કે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા અવશિષ્ય, તે બ્રહ્મમાંથી જેટલા પણ પૂર્ણ રૂપ પ્રકટ થાય છતાં પોતે પૂર્ણ જ રહે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે બોલીએ ત્યારે આપણું જે સેવ્ય સ્વરૂપ જે છે એ જ આપણા હૃદયમાં પ્રકટ થવું જોઈએ. આપણા મસ્તિષ્કમાં, વિચારમાં, આપણા હૃદયમાં આપણે જેની સેવા કરી રહ્યા છીએ એ આપણા માટે, આપણા ઉદ્ધાર માટે પ્રકટ થતું એની બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન આ ત્રણેય સહિત પૂર્ણ રૂપથી એ આપણા ઉદ્ધારાર્થ પ્રકટ થયા છે. એટલે કૃષ્ણ શબ્દનો આ પારિભાષિક અર્થ જે છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ મૂક્યો છે કે જે બીજે એ મળવું બહુ દુર્લભ છે. મહાપ્રભુજી સિવાય આ વાત જે છે અને એ સેવ્ય સ્વરૂપના, એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે કે મારું સર્વસ્વમાં શું બાકી છે, આજે મેં ઠાકોરજી તમને પધરાવ્યા છે, મારું સર્વસ્વ છે આ. કારણ કે હું એને એ ઠાકોરજીને હું એ રીતે જોઉં છું કે આ બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન છે, શું બાકી રહ્યું? પછી કંઈ બાકી સર્વસ્વ આવી ગયું. મહાપ્રભુજીને એવો ભાવ થઈ રહ્યો છે. એટલે તો મહાપ્રભુજીને એ ઠાકોરજી, આપણા જે ઠાકોરજી જે છે ને આપણે મહાપ્રભુજીના ભાવથી એટલે જ સેવીએ છીએ, મહાપ્રભુજીની કાનીથી એ સેવીએ છીએ આપણે. એટલા માટે જ કે આપણને એવી એ સ્વરૂપનો એવો અનુભવ નથી કે આ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન, તો પછી આપણું ક્યાંય મન ભટકવું જ ન જોઈએ. આને છોડીને આપણું મન કેમ ભટકી રહ્યું છે? કારણ કે હજી આપણે એ રીતે જોતા નથી કે આ તો બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને વિશ્વાસ દેવડાવે છે કે આ બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન છે. કોઈ પણ ગુણગાન ગાઈએ આપણે, કોઈ પણ કૃષ્ણ કથા લઈએ ત્યારે આપણા નજરમાં આપણા સેવ્ય પ્રભુ જ હોવા જોઈએ. એને જે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આ નિરોધ લક્ષણનો વિષય છે. આ વિષય પાછો આવે છે, નિરોધ લક્ષણનો વિષય આવે છે કે જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજી સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે હરિર મૂર્તિ સદા ધ્યેયા. તમે જ્યારે ધ્યાન કરો ત્યારે આ જ હરિમૂર્તિ જે તમારા ઘરમાં બિરાજતા છે ઠાકોરજી જે છે, મહાપ્રભુજી વારંવાર મૂર્તિ શબ્દનો પ્રયોગ કરે જ છે. જૂના લોકો આપણો વૈષ્ણવ એમ કે મૂર્તિ તો મર્યાદામાં કોઈ આપણે ન હોય, આપણે મૂર્તિ બોલાય નહીં, મર્યાદા થઈ જાય. મહાપ્રભુજી તો હરિર મૂર્તિ સદા ધ્યેયા સંકલ્પાદપી તત્ર. મહાપ્રભુ સેવાને પૂજા પણ કહે છે. ઘણા કે પૂજા ન બોલાય આપણે, મહાપ્રભુ તો પૂજા પણ કહે છે. સેવાને પૂજા તરીકે ઉલ્લેખ ઘણી વખત આજ્ઞા કરે. પૂજયા શ્રવણાદિપી, તો અહીંયા સેવાના અર્થમાં જ પૂજયા શ્રવણાદિપી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. ભક્તિવર્ધનીમાં પૂજયા, પૂજા અને પૂજા એટલે ત્યાં સેવા. સેવાને મહાપ્રભુજી પૂજા પણ કહે જ છે, સ્વરૂપને મૂર્તિ શબ્દથી પણ ઘણી વાર કહે જ છે. પણ મહાપ્રભુજીનો ભાવ એ છે કે હરિ મૂર્તિ અને હરિના સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ નથી. સાક્ષાત હરિ મૂર્તિ હોય તો પણ એ સાક્ષાત હરિ જ. મૂર્તિ અને હરિમાં કોઈ ભેદ નથી, કારણ કે બ્રહ્મરૂપે એને સર્વત્વ છે, તો મૂર્તિમાં કેમ નહીં? આ જે મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિ જે છે એ અહીં પણ પ્રકટ થઈ રહી છે અને આપણા સેવ્ય પ્રભુ માટે પણ પ્રકટ થાય છે. એટલે મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિથી વિચારવું જોઈએ આપણે કે જે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. કારણ કે આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકવાના નથી. આપણો એવો ભગવત ભાવ તો મહાપ્રભુજીની કૃપા હોય તો જ આવી શકે, કારણ કે આપણને આવી દ્રષ્ટિ ક્યારે થાય જ નહીં. આપણે તો અનેક ભેદ જોતા હોય. ઠાકોરજીમાં પણ
અનેક પ્રકારના ભેદ આપણી મગજમાં આવ્યા જ કરે છે, અપ્રશ્ન આચારના વિચારના. એટલે એક વૈષ્ણવ મારામાં મને આ શબ્દ હજી સુધી ખૂચે છે બહુ. એક વૈષ્ણવ કીધું કે મર્યાદી વૈષ્ણવ એને કીધું કે આ ભોગ ધર્યા ઠાકોરજીમાં હોય શું? તમારામાં હોય શું કે ઠાકોરજીમાં હોય શું? એ શબ્દ મને હજી સુધી ખૂચે છે કે આટલી હદે આપણે કે ઠાકોરજી માટે આમ બોલીએ કે આ ભોગ ધર્યાના ઠાકોરજી. અરે ભાઈ, ઠાકોરજી ભોગ ધર્યાના હોય કે ગમે એવું હોય કે કાંઈ સેવા ન થતી, ખાલી મહાપ્રભુ તો એમ કહે છે હરિ મૂર્તિ. એ મૂર્તિને ભગવાનમાં કોઈ ભેદ નથી, કારણ કે બ્રહ્મરૂપે સર્વત્ર છે. આ મૂર્ખ લોકોને આવી ખબર નથી કે આવો ભગવત અપરાધ કરે છે. ઠાકોરજીની માટે એમ બોલે છે કે એના ઠાકોરજીમાં હોય શું? તો આટલો અહંકાર વધારવાની આ પ્રક્રિયા છે. આ પાકી મર્યાદા તો કેવલ અહંકાર ને અહંકાર વધારવાની જ એક પદ્ધતિ છે, એના સિવાય કઈ નથી. એટલે હું કહું છું ભાઈ, હા, શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજ શ્રી પોરબંદર વાળા નિત્યલીલા દ્વારકેશલાલજી મહારાજ એમ કહેતા કે મર્યાદી પાકો મર્યાદી થયો તો મારા કામથી ગયો. પાકો મર્યાદી થયો મારા કામથી ગયો. કારણ કે એને પોતાને એટલો બધો અહંકાર પ્રકટ થઈ જાય, મર્યાદનો એવો અહંકાર આવી જાય કે બીજા બધાને તુચ્છ જ ગણે. હકીકતમાં પોતાને તુચ્છ ગણવું જોઈએ તો પાકી મર્યાદ કહેવાય. ભક્ત તો દાસાનો દાસ, ભક્તની અંદર તો દાસાનો દાસ પણ પ્રકટ થવું જોઈએ. એની બદલે તો હું કઈક ઊંચો છું આ બધા, એવો ભાવ જ વિશેષ પ્રકટ થતો જાય તો કાચી મર્યાદ કહેવાય. પાકી મર્યાદ તો એને કહેવાય કે પોતે જેમ ફળ આવે તો વૃક્ષની ડાળી ઝૂકવા માંડે, એમ જેમ ભક્તિ વધે એમ દૈન્ય ભાવ વધવો જોઈએ. શ્રી હરિરાયજી તો એમ આજ્ઞા કરે છે કે સેવા કરતા દુઃખ ભાવ પ્રકટ થવો હોય. આ કે સેવાથી દુઃખ પ્રકટ થવો એટલે તમે ત્યારે જ સાચી સેવા કરી રહ્યા છો, તમને એમ થાય કે હું સેવા કરતો જ નથી, કેમ મારાથી કંઈ બનતું નથી. ગમે એટલું કહો કે ઓછું ન કરવું, એમ પૂરું કરવું સેવા, પણ સેવા કરીને તમને આ ભાવ થતો હોય કે હું તો કંઈ કરી શકતો નથી, કેમ મારાથી સેવા બનતી નથી, એવો દુઃખનો અનુભવ કરવો જોઈએ સેવાથી. આ તો આપણે અમે મંગલાજી સહન કરી લીધું, બહુ સેવા કરી લીધી, તમે બધા એક ટાઈમ કરવાવાળા છો, અમે 2 ટાઈમ કરવાવાળા છીએ, તમે પાકા મર્યાદી છે ને તમે બધા ભોગ ધર્યા છો, તમે કોઈ તો કેવલ આપણે તો પોતાની મહત્તા બતાવી રહ્યા છીએ. ભક્ત તો પોતે ઝૂકવા માંડે. શ્રી હરિરાયજી શિક્ષાપત્રમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે સેવા કરતા કરતા આવો તાપક્લેશ થવો જોઈએ. કારણ કે કેવી વેદભક્તોની સેવા હતી, કેવો એમનો ભાવ હતો, આપણામાં કંઈ થતું નથી, આપણે ક્રિયા કરી રહ્યા છીએ, આવો ભાવ ક્યારે આવતો નથી. કંઈક ને કંઈક સેવાથી જ્યારે એમ થવા માંડે કે હજી હું ઓછું કરી રહ્યો છું, એવો તાપક્લેશનો ભાવ બનેલો રહે સેવાથી. ભલે સેવા બને એટલી કરીએ આપણે, પણ સેવા કરતા કરતા એવું થાય કે આવા પ્રભુ આપણને પ્રાપ્ત થયા, સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણા ઘરે વિરાય જાય, આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. એવું જો આવે સમજી લેવું કે આપણે સેવા સાચી કરી રહ્યા છીએ, કંઈક સાચા માર્ગે ચાલી રહ્યા છીએ. સેવા કરતા કરતા હું ખૂબ કરી રહ્યો છું એવો ભાવ થયો, સમજી લો કે હવે સેવામાં કંઈક રોંગ, આપણી દિશા ખોટી આવી ગઈ છે. હવે આ સેવા આપણી સેવા તો છે જ મહાપ્રભુજીની કારણથી, પણ આપણો ભક્તિભાવની વૃદ્ધિ નથી કરાવી રહી સેવા. સેવાનું ભક્તિમાં રૂપાંતર થવું જોઈએ. ત્યાં સુધી સેવા સેવા છે, પણ સેવા ભક્તિ બની જાય કે સેવા અને ભક્તિમાં કોઈ ફરક ન રહે, એવો ભગવત ભાવ વધી જાય કે સેવા આપણને એક ભાવાત્મક ભગવાનની લીલા લાગે, ત્યારે સમજવું જોઈએ કે આપણી સેવા હવે ભક્તિ રૂપમાં ખીલવા માંડી છે, સેવા કંઈક ભક્તિ રૂપમાં ખીલી રહી છે. તો આ બધી વાર્તાની અંદર પણ વાર્તા વાંચતા વાંચતા કંઈક ભગવતીનું મહાત્મ્ય વધી જાય અને પાછા પ્રભુ ગૌણ થઈ જાય એવી શક્યતા છે કે ભાઈ પ્રભુદાસે મુક્તિ આપી દીધી તો ભક્ત તો ખાલી ઈચ્છે બોલી દે તો એ કાર્ય થઈ જાય. આપણે એવી આશા એ ભક્તો પાસે પછી આટામાં હવા મળે, પછી હવે પાછું એ પણ પાછું ભક્ત હોય કે નહીં આપણે તેટલા તુચ્છ છીએ ઓળખી ન શકીએ આ ભક્ત છે કે આ ભક્ત છે, આ દુસંગી છે. કારણ કે એક વૈષ્ણવ મને કહેતા કે મેં આખી જિંદગી જેની પાછળ ખર્ચી નાખી, છેલ્લે મને ખબર પડે કે આના જેવા તો પાખંડી કોઈ નહીં, ગુંડા સારા કે આના કરતા તો. પણ મેં તો આખી જિંદગીને ભગવતી માનીને જૂઠાણી લીધું, અધરામત લીધી. ભાઈ એવું દુઃખ પ્રકટ કરતા હતા કે 70 વર્ષે 75 કે મારા વર્ષ આમાં આમાં ગયા, કે મારી જિંદગી આખી આમાં વહી ગઈ. હવે મને ખબર પડી છેલ્લે છેલ્લે કે આ તો બધા મહાન પાખંડી લોકો હતા, મેં તો ભગવતી માનીને એનું જૂઠણ લીધું. હવે કે આ જન્મે તો મારો ઉદ્ધાર નહીં થાય, હવે મારે હજી લેવા પડશે. કારણ કે એ પોતા એમ કહેતા હતા કે મને એમ થાય કે આના કરતાં બહારના શેરીમાં ગુંડા હોય સારા હોય આના કરતાં. આવા લોકોને અમે ભક્ત માની નાખી જિંદગીની પાછળ વિતાવી દીધી. આવી દશા થાય આપણી. કેટલું દુઃખ હશે એને પ્રકટ કર્યું કે આખી જિંદગી વહી ગઈ હોય તો દુઃખ કેવું થાય કે આપણે ઠાકોરજીને બદલે આને ભક્ત માની આની સેવા કરતા રહ્યા અને પછી ખબર પડી કે આ તો બધા મહાન પાખંડી લોકો છે. તો આપણી તો દશા એવી છે કે આપણે ભક્તને પણ ઓળખી ન શકીએ. એની માટે મહાપ્રભુજી ખૂબ સુંદર
વાત શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આપણે પોતે કૃષ્ણ કથામાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ. ભક્તનો સંગ મળે કે ન મળે, પણ આપણે પોતે કૃષ્ણની કથામાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ. કૃષ્ણની કથા કરવા માંડશું એટલે કૃષ્ણની કથા એવી સ્વરૂપાત્મક છે, એવી ફલાત્મક અને સ્વરૂપાત્મક કથા છે કૃષ્ણની. તો કૃષ્ણની કથા કહીશું એનાથી 5 ફલ પ્રકટ થઈ જશે. કથા આપણે પોતે કરવા માંડીએ એટલે 5 ફલ પ્રકટ થઈ જાય. એ 5 બહુ દુર્લભ ફલ છે કેવલ કથાથી. અને પાછું એમાંય પાછું ભયસ્થાન એવું છે કે કથાના 5 ફલો કહું તો લોકો કે સેવા મૂકો ને કથા જ કરો. બધાની અંદર ભયસ્થાન બહુ છે કે આમાં 5 ફલ આમાંથી પ્રકટ થઈ જાય. સેવામાં તો કાંઈ નહીં, કથા જ કરો ને. હવે કથા જ ચાલુ કરો, કૃષ્ણની કથા. પણ કૃષ્ણની કથામાં 5 ફલ શ્રી મહાપ્રભુજી એવા અલૌકિક 5 ફલ બતાવ્યા છે. તો પહેલું ફલ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ભાઈ ભક્તનો સંગ ડાયરેક્ટ કરો તો કદાચ અભક્તનો સંગ થઈ જાય, પણ તમે પોતે કૃષ્ણ કથા પોતે કરો. કૃષ્ણ કથા આપણે કરશું, ભક્ત મળી જાય તો સારી વાત છે, પણ હવે ભક્ત ન હોય ને આપણે ઓળખી ન શકીએ ગમે એનો સંગ કરી લે, એના કરતાં પોતે કૃષ્ણ કથામાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો 5 ફલ કથાના આપોઆપ પ્રકટ થાય છે. તો પહેલું ફલ કથાનું એ કે આપણે કથા શરૂ કરીએ, ભગવાનની કથા શરૂ કરીએ, આપણું મન લાગે નહીં, રુચિ થાય નહીં, કારણ કે આપણું મન એવું ભાગે કે ક્યારે પૂરું કરીને હું ઓલામાં લાગું, કે મોબાઈલમાં કે ટીવીમાં કે લૌકિક કથામાં. એટલે ઓમ ક્યાંય મન ન જતું હોય, પણ જ્યારે કથા શરૂ કરીએ ત્યારે આપણું મન એમ જાય કે આના કરતાં કે સમાચારમાં શું આવતું હશે એ જોઈ લઉં, કે યુટ્યુબ જોઈ લઉં. પહેલાં તો શું હતું કે આવડું મોટું ટીવી અને આખા ઘરની વચ્ચે એક હોય એટલે દુસંગ એક જ જગ્યાએ રહેતું હતું. હવે આપણે ખિસ્સામાં બધા લઈને ફરીએ, જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે યુટ્યુબ ખોલીને બેસી જાય. બોલો તો એક જગ્યાએ બેસવાનું, એક જ કારખાનું દુસંગનું. એ જ્યારે ત્યાં જઈને બેસીને ટીવી ખોલીએ ત્યારે આપણને કંઈક મળતું. હવે તો જ્યાં જોઉં ત્યાં એ ખિસ્સામાં જ હોય, તો આપણને વારંવાર એમ થાય કે આ જોઈ લે. એવું મન થાય કે આપણે હાથ વગું સાધન છે એટલે આપણને તરત એમ થાય કે કૃષ્ણ કથાની વચ્ચે એમ થાય કે આ બંધ કરીને આ ચાલુ કરી દે તો સારું. એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, મન ભટકે પહેલાં તો આવું જ થવાનું. મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કહે આવું જ થાય ને. રુચિ તો આપણે અનેક વિષયના જ અધ્યાસ પડેલા છે આપણી પર હજારો વર્ષોના. કોઈ ટેવ 5, 10, 20 વર્ષ ટેવ પડી ગયો એ જાતિ નથી, તો આ તો હજારો વર્ષોના અધ્યાસ કેવી રીતે દૂર થાય. તો મહાપ્રભુજી એટલા મોહદાર ચરિત્રવાન કૃપાનિધિ છે કે સ્વીકારે છે કે જીવમાં આટલા બધા અધ્યાસ છે, એટલા વર્ષોના એના અનુભવ છે, આમાં લાગેલો છે સંસારમાં. એની સહજ રુચિ તો કંઈ ભગવત કથામાં થવાની નથી, કોઈની ન થાય. તો કથા વખતે એની અરુચિ હોય તો પણ કથા કરતો જ જાય, કરતો જ રહે. તો પેલું ફલ કથાનું એ પ્રકટ થાય કે અરુચિ દૂર થઈને કંઈક કથામાં રુચિ ઉત્પન્ન થઈ જાય. હવે આપણને એમ થાય કે નહીં, આ બહુ આમ રસ પડી રહ્યો છે, આનંદ આવી રહ્યો છે. ન આવે પણ જો ન આવે ને મૂકી દે તો પછી પાછું સંસાર તો લાગેલો જ છે, ચારે બાજુ પડેલો જ છે, સહજ પ્રાપ્ત છે. પણ એ જો કથામાં પ્રવૃત્ત રહે, કરતો જ રહે, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધી કલાક, કલાક. એટલે હું બધાને એમ જ કહું કે ભગવદ વાર્તા 5 મિનિટ કરવી, 10 મિનિટ કરવી. એ શું કામ કે સાવ ન કરે એના કરતાં ખાલી 10 મિનિટ કંઈક પુસ્તક જોવે. હવે જો દૈવી જીવ હશે અને પ્રભુએ વિચાર્યું હશે એની આગળ વધવાનું, તો એ 10 ને 20 મિનિટ કરશે, અડધી કલાક કરશે, કલાક. જે બ્રશ પોતે જ. આપણે એમ કહીએ કે તું 2 કલાક કર કે કલાક કર, તો પછી એવું કે એ નહીં થાય, તો પુસ્તક જ ન ખોલે. એની બદલે એમ કે 10 મિનિટ, 5 મિનિટ તમારે પુસ્તકનું દર્શન કરવું, જે કાંઈ એક શ્લોક 16 ગ્રંથનો એકાદ પ્રસંગ કે કાંઈક પણ સોમાર્ગી ગ્રંથનું અવલોકન કરવું 5-10 મિનિટ. એ 5-10 મિનિટમાંથી 20 મિનિટ, અડધી કલાક રુચિ જેમ ઉત્પન્ન થશે એ આપણે ઠાકોરજી ઉપર છોડીએ કે હવે પ્રવૃત્તિ કોઈને કરાવી, પણ હવે દૈવી હશે તો એની પ્રવૃત્તિ આગળ થશે, દૈવી નહીં હોય તો મૂકી દેશે. એ તો બધી શક્યતા તો છે. એમાં આપણા ઘરમાં આપણા સંતાનો છે કે આપણા ઘરના પરિવારના સભ્યો છે, બધા દૈવી જ છે એવું નથી, પણ આપણે દૈવી ભાવ રાખીને એને જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પછી પ્રભુની ઈચ્છા. આપણે શું કામ એવું રાખીએ કે આસુરી આવ્યા છે? મુરજાદી એવું જ માને કે બધા લૌકિક આસુરી, બધા દુસંગ લૌકિક છે. આ તો બધા હવે આપણે લોકમાં જ છીએ ને, આપણે લોકમાં જ રહીએ છીએ, આપણે લૌકિક જ છીએ. બધાને લૌકિક કરીને તુચ્છ કરવા
એના કરતાં એવો અલૌકિક ભાવ શા માટે ન રાખો કે આ બધા જ પ્રભુના જ છે, આપણે એનું નિવેદન કર્યું છે પ્રભુને, આપણે બ્રહ્મ સંબંધમાં એને પ્રભુના નિવેદન કર્યું છે. આ બધી મહાપ્રભુજીની ભાવના છે. એ નવરત્નનો વિષય છે પાછો. એમાં મહાપ્રભુજી એ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેકમિતિ, બધાને એક સરખો જ ભગવાનનો સંબંધ છે, તો આપણને જેટલો ભગવાનનો સંબંધ છે એટલા પરિવારને પણ એટલો જ છે. અને દૈવી ભાવ રાખીને આપણે એમને સેવા કથામાં જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પછી ઠાકોરજી ન વિચાર્યું હોય, એનું વરણ ન હોય, ન થાય તો ત્યારે ભગવદ ઈચ્છા એ બલી એસી છે. પણ એક વસ્તુ નિશ્ચિત છે કે મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ કથામાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, કથા કરવી જોઈએ. કરશું તો પહેલું ફળ એ મળશે. પહેલું ફળ એવું કે રુચિ જાગૃત થઈ જાય તો અરુચિ દૂર થઈ જશે. પછી ઈચ્છા થશે, એક દિવસમાં કથા ન કરી તેમ થશે, જો રુચિ હશે તેમ થશે કે આજે અધૂરું રહ્યું, આપણે આ કર્યું નહીં, આપણે આજે ભગવદ વાર્તા ના કરી કે પુસ્તક ન જોયું. તો નિયમિત કરશું તો એક દિવસ એવું થશે તો તમારી રુચિ ઉત્પન્ન થઈ છે એટલે તમને એમ થાય છે કે આજે ન કરી, આજ ન થઈ શકે કોઈ કારણસર. તો પહેલું ફળ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કથાનું. એટલે આ બધી જે કથા જે છે 84 વૈષ્ણવ હોય કે 252 હોય કે આપણા ગ્રંથો હોય, એ બધી કૃષ્ણની કથા રૂપે જોઈએ તો એનો આનંદ આવી શકે, તો કંઈક ભક્તિની વૃત્તિ થાય. આપણે કોઈ ભક્તની કથા માની લઈએ તો ભક્તમાં પાછા આપણે સીમિત થઈ જઈએ. એ ભક્તમાં પણ કોઈ કૃષ્ણ કથા છે એવું જોવું જોઈએ કે આ કંઈક કૃષ્ણની ઠાકોરજીની જ કોઈ લીલા છે, અને એમાં બધા પાત્રો, આ બધા લીલાના જ કોઈ પાત્ર, આ ભક્તો બધા જે છે. તો આપણી ભગવત ભક્તિ જે છે તો આ બધી કૃષ્ણની જ કથા છે, ખાલી દસમસ્કંદ નહીં. આખું ભાગવત છે કે 84 વૈષ્ણવ છે કે 252 છે, બધા જ જગ્યાએ કૃષ્ણની જ કથા છે, શ્રી ઠાકોરજીની જ કથા છે. તો પહેલું ફળ મહાપ્રભુજી એ આજ્ઞા કરે છે કે અરુચિ દૂર થશે. તો આ કઈ મોટી વાત છે ને, ભગવાન નામમાં રુચિ થવી એ તો બહુ મોટી વાત છે. રુચિ થાય પછી કંઈ કહેવું ન પડે કે ભગવાન નામ લ્યો, એ તો આ કરતા જ રહેશે, આપોઆપ રુચિપૂર્વક કરશે. બીજું ફળ થશે કે ભાઈ રુચિ ઉત્પન્ન થઈ, હવે બીજું ફળ આવશે, કથાનું બીજું ફળ થાય. બીજું ફળ થશે કે સંસારની આસક્તિ દૂર થઈ જાય. સંસારમાં આસક્તિ દૂર થઈને ભગવદ આસક્તિ તરફ વળીએ. સંસારમાં આ બીજું અલૌકિક ફળ છે કે સંસારની આસક્તિ દૂર થઈ તો મહાન કઠિન છે. વૈરાગ્ય ને કોઈ સંન્યાસી થઈ જાય ને તો અહીંયા પાછો મઠ ને મંદિર ને અત્યારે જુઓ જુનાગઢમાં 2 સાધુઓનું જોરદાર ચાલે, યુદ્ધ ચાલે ગાદી માટે, વારસા માટે. આ તો સંસાર જ છે ને, પાછું બધું છોડીને તો આવ્યા છો તમે બધા, હવે પાછો વારસો. તો જેમ સંન્યાસી જે સંસારી લોકો પણ વારસા માટે ઝઘડા થતા હોય, ભાઈ ભાઈને કે કોર્ટ કેસ હતું, તો એક પાછો સંસાર છૂટતો જ નથી. એ બીજો સંસાર ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ભગવા કપડાને એક સંસાર પાછો છે, એ ચેલા ઉત્પન્ન કરવા ને ચેલાને પાછું આપવું ને, એ બધી અહીંયા પણ એક સંસાર તો છે. એટલે એક સાધુ ભિક્ષા માંગીને ભોજન કરતા હતા, તો ભિક્ષા માંગીને ભોજન કર્યું. સંન્યાસીને એટલું જ બતાવ્યું છે, એટલું જ, એનાથી વધારે સંચય કોઈ પણ પ્રકારે ન કરવો, પરોપકાર માટે ન કરવું. પેલા કે અમે તો પરોપકાર માટે કમાવા માંડશો, બેંક બેલેન્સ કરશો, આશ્રમ કરશો, મઠ કરશો, પછી એમ થશે કે મારા પછી કોણ, તો કંઈક ચેલો નિમવો પડશે તમારે, પાછું પુત્ર જેમ વારસો આપવો પડે પુત્રને, એમ તમારા શિષ્યને આપવો પડશે. એમાં શિષ્યમાં ઝઘડા થશે, હું મેં સેવા કરી તે સેવા કરી, તો એની વચ્ચે ઝઘડા હતા. તો ભિક્ષાથી જ નિર્વાહ કરવો જોઈએ. સંન્યાસી એ ભિક્ષાથી આગળ વધવું નહીં, એનાથી વધારે કોઈ વસ્તુ આપે તો લેવી પણ નહીં. અમે તો પરોપકાર માટે લઈએ, પરોપકાર માટે લેતા પાછું એક નવો સંસાર ઉત્પન્ન થશે. ખાલી ભિક્ષાની જ છૂટ છે. અને 3 વસ્તુ સંન્યાસી રાખવાની હોય. એક વસ્ત્ર, સંન્યાસી 2 વસ્ત્ર પણ નહીં, એક જ વસ્ત્ર. એક વસ્ત્ર એટલે સંન્યાસી લોકો આખું પહેરી લેતા હોય, ઠંડી લાગે તો આખું પહેરી લેવું, ગરમી લાગે તો અડધું પહેરવું પડે. એક જ વસ્ત્ર, સંન્યાસી એક જ વસ્ત્ર ધારણ કરે. એક વસ્ત્ર હોય સંન્યાસીને, એક કમંડલ હોય અને એક દંડ હોય. સંન્યાસીનો જે દંડ હોય, જે ત્રિદંડી સંન્યાસી હોય, એક દંડી હોય, એને એક દંડ હોય. જેમ આપણે કંઠી છે એમ સંન્યાસીની એ દંડ જે છે એ સાથે જ રાખવાનો હોય. એક દંડ, એક કમંડલ અને એક વસ્ત્ર, અને ભિક્ષાથી ભોજન. જો આનાથી કાંઈ પણ વધારે લીધું તો સંન્યાસમાં સંસાર પાછો ચાલુ થયો. એને ખબર ન પડે કે આ સંસાર ચાલુ થઈ ગયો. સંસાર ચાલુ, એ મને ઘણી વાર હું જોતો હોઉં કે મહાપુરુષ જો રક્ષા કરે નકર બધું ત્યાગ કરતા પછી નવો સંન્યાસ થઈ ગયો. એટલે વૃંદાવનના બાબા જેવું થાય, ભિક્ષા માંગતા હતા,
તો ભિક્ષા માંગતા માંગતા શું લોકોને સ્નેહ આવી ગયો, યુટ્યુબનો પ્રતાપ, તો કરોડની ગાડી રાખવા માંડ્યા, એક આશ્રમ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. પછી હવે આશ્રમ પછી કોઈને આપવું તો પડશે ને, તમે ભૂતલ ઉપર તો કોઈ રહી શકવા જ નથી. પછી એ જ પાછો સંસાર પાછો નિર્માણ થઈ ગયું, કરોડ રૂપિયા સુધીની ગાડીઓ ભેટ આવવા માંડી. ભિક્ષાથી વધારે કંઈક લીધું એટલે મયરા ગયો સંન્યાસ. તો એ કે હું કઈ લેતો નથી, પણ તો ગાડીમાં કે આ ગાડી શું કામ રાખી, આમાંથી શું કામ ઉતરા નીચે? તો કે એ તો બધું હા આ આશ્રમનું છે. આશ્રમમાં ઓલા બધાને કીધું કે તમે બધા ધંધો છોડીને અહીંયા રહ્યો, એને ભોજન તો કરાવવું ને, તો બધું એના માટે હું પૈસા લઉં છું કે આ બધાને ભોજન રોજનું 200-250 સાધુને ભોજન તો કરાવવું. પણ એ બધાને ભિક્ષા માંગીને લઈ લેવાનું, બધા પોતાની ભિક્ષા માંગીને ખાય. અને જો આરામ ફરવા હોય તો એવા શું કામ, બધા માંગો ને ખાઓ. સંન્યાસીને તો બીજું શું હોય, આ સંન્યાસીની પદ્ધતિ હોય કે આ એવા છો તો માંગીને ખાઓ. એ ભિક્ષામાં ટુકડો જ મંગાયો. સંન્યાસીને એ પણ નિયમ છે કે 5 ઘરે જવાનું, ટુકડો લાવવાનું. વધારે લે તો ઓલાને તકલીફ થાય ગ્રહસ્થીને કે ભાઈ 10 સંન્યાસ લઈ લે તો મારે રોજ 10 રોટલી આપવી, તો ગ્રહસ્થીને ભાઈ તકલીફ થઈ જાય. એટલે એક ટુકડો માંગવાનો, મધુકરી એક ટુકડાની જ મધુકરી હોય કે મધુકરી પછી બધી એક જ જગ્યાએ લેવા મળે તો ઓલો ગ્રસ્ત કે આપણે સંન્યાસી વધી જશે, એમાં આપણો ખર્ચો હોય, તો કોઈને ભારી ન પડે એટલા માટે એક ટુકડો બધા પાસેથી લઈને પોતાનું પેટનું પોષણ કરવું. આનાથી વધારે સંચય કરે સંસાર પાછો આવી ગયો, પાછલા બાણને ત્યાં આવી જાય. એટલે ખબર ના પડે, પછી પોતાની ખબર ના પડે કે આ પછી આ બધું શું કરી રહ્યા છે. જો એમાં કોઈ સુદાસજીને આવું જ થયું, સુદાસજી ઘરમાંથી નીકળ્યા તો એક ઘરમાં એક નીચે બેસી ગયા અને ત્યાં અમને કોઈક આવીને ભિક્ષા દઈ જાય ભોજન કરતા. એમાં એ કંઈક જે કહેતા એ કંઈક સાચું થઈ જતું, તો બધા કે આ બધા આવવા માંડ્યા, ખૂબ ભોજન આવવા માંડ્યું. બધાએ કોઈ આશ્રમ જેવું બનાવી દીધું, એને છાપરું નાખ્યું, કોઈ આશ્રમ બનાવી દીધો. સુદાસજી દેવીજી હતા એટલે વિચાર આવ્યો કે હું શેના માટે ઘર છોડ્યું હતું, મેં પ્રભુની માટે, પ્રભુના ભજન માટે મેં ઘર છોડ્યું હતું. આ તો પાછું અહીં જ ઉત્પન્ન થઈ ગયું બધું, આ ઘર જ ઉત્પન્ન થઈ ગયું પાછું. બધું છોડીને એ નીકળી ગયા સુદાસજી, અને પછી મહાપ્રભુજી મળ્યા. તો કોઈ દેવી હોય તો વિચાર આવે ને, તો આનંદ આવવા માંડે ને, પછી તો મોટી આશ્રમ ને આ તે, તો બધા એને મજા આવવા માંડે. ભગતમાં સંસાર એટલો બધો છે કે કોઈ રીતે છૂટતો જ નથી, ગમે એટલી સાધના કરે સંસાર છૂટતો નહીં. મહાપ્રભુ કહે છે બીજું છોડીને કૃષ્ણની કથા ઘરમાં બેસીને કરશો તો કથાનું બીજું ફળ થશે કે સંસાર આસક્તિ દૂર થાય. જે બહાર ભટકીને નહીં થાય, મધુકરી ખાઈને નહીં થાય, આ કાલમાં તો મધુકરીના ભોજનથી નહીં થાય, વ્રજમાં રહેવાથી નહીં થાય, પણ સંસાર જે છે. કારણ કે મેં આજથી 30 વર્ષ પહેલા એક બાપા અહીંના હતા, એને વ્રજમાં જોયા. એ વખતે 50 વર્ષથી વ્રજમાં રહેતા હતા. મેં કીધું તમારા અહો ભાગ્ય, મને એવો ભાવ થયો કે તમારા અહો ભાગ્ય, તમે વ્રજમાં નિવાસ કરો, ધોતી પંડી પહેરીને ગિરાજીને સન્મુખ રહેતા. પછી મને વ્રજવાસી કીધું કે આખા વ્રજવાસીને બધાને વ્યાજે પૈસા આપે છે, આ વ્યાજ બતાવવાનો ધંધો કરે છે. તો મેં કીધું અહીંયા હોય એના કરતા અહીંયા મોટી મારણમાં હતા, શું વાંધો મોટી મારણ ના. તો મેં કીધું જતીપુરા કરતા મોટી મારણમાં મેં કીધું 50 વર્ષ ભક્તિ કરતા નહીં, વ્યાજે પૈસા આપે વ્રજવાસીને, અને વ્રજવાસીના ઘરમાં આખી ઉઘરાણી કરે, એના પાત્ર લઈ જાય જો બાકી રહી જાય. તો વ્રજવાસી આનાથી બી એવા જોરદાર છે. બાકી અહીંયા રહીને એટલા બધા તૈયાર થઈ ગયા કે વ્રજવાસીને પણ બે એનાથી બી એવા થઈ ગયા. બાકી હતા એના મોટી મારણના. મને તેમ ભાવ છે એટલો સરસ વ્રજવાસ ને વ્રજમાં રહી નાના કે આ બધાને વ્યાજે પૈસા આપે. સંસારી નહીં, પાછો ત્યાં ગયા હશે ભક્તિભાવથી જ ગયા હશે, પણ ત્યાં પછી ધંધાનો વિચાર આવ્યો કે પૈસા છે થોડાક વધારો, તો બધાને વ્યાજે આપવા માંડ્યા. ત્યાં વ્યાજે આપે, ત્યાં વ્યાજની ઉઘરાણી કરવી, રોજ ધ્યાન રાખવું, બધું ઈ જ થઈ ગયું ને. પછી ભક્તિ કરતા પછી રોજ પૈસા આપ્યા હોય તો જો ચક્કરે મારવું પડે ને કે કોઈ ક્યાં છે, શું છે, વ્યાજ લેવું, કલેક્શન કરવું. ક્યારે સંસાર આવી જાય પાછો ખબર ન પડે. પાછું મહાપ્રભુ કહે છે કે છોડવા જશો તો વળગી પડશે, ક્યારે તમને ખબર નહીં પડે. એના કરતાં કૃષ્ણ કથા કરવી જોઈએ. ઠાકોરજીની કથા કરો તો સંસાર આસક્તિ દૂર થઈ જશે. એ કથાનું બળ એવું છે. આમાં બધા આપણા સાધનનું બળ છે, આ વૈરાગ્ય વગેરેમાં, પણ કથામાં તો કૃષ્ણનું બળ છે કે પ્રભુ છોડાવે તો છૂટે. અમે તો એની કથા ગાશું, તમારા ગુણગાન ગાશું. તો બીજું ફળ મહાપ્રભુ કહે છે કે સંસાર આસક્તિ દૂર થાય. ત્રીજું ફળ મહાપ્રભુ કહે છે ભગવત ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય. ખાલી સંસાર આસક્તિ દૂર થાય એમ નહીં, ભગવત ભક્તિ પણ વધે, આપણું ચિત્ત કૃષ્ણમાં તન્મય થવા માંડે, પ્રભુમાં.
ત્રીજું ફલ ભક્તિની વૃદ્ધિ. ભક્તિ પણ દુર્લભ છે. ક્યાંથી મળે ભક્તિ? કોને ભક્તિનો વિચાર આવે? પણ ભગવત ભક્તિ, કથા, ભક્તિ રહિત પણ કોઈ કથા કહેવા મળશે તો ભક્તિ પ્રકટ થઈ જશે. તો ત્રીજું ફલ ભક્તિ. ચોથું ફલ જે છે એ આલો અને ચિત્ત, અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય પછી ભગવત ભક્તિની વૃદ્ધિ. ત્રીજું ફળ અંતઃકરણની શુદ્ધિ. આલોક અને પરલોકના કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા ન રહે, એવું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ કે કૃષ્ણ સિવાય ના આલોકની કોઈ વસ્તુ ગમે ના પરલોકની કોઈ વસ્તુ. કોઈ એમ કહે છે મુક્તિ આપી દઉં, કોઈ કહે છે કે તમને સારું જે સાયુજ્ય સાલોક કે શાસ્ત્રી મુક્તિ આપી દઉં, સ્વર્ગ આપી દઉં, યોગની સિદ્ધિઓ આપી દઉં. બધામાંથી મન હટી જાય, કેવલ કૃષ્ણની ભક્તિ સિવાય કંઈ ન જાય, એવું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય. ચોથું ફલ અંતઃકરણની શુદ્ધિ અને ચોથું ફલ ભગવત ભક્તિની વૃદ્ધિ, ત્રીજું ફલ એ અંતઃકરણની શુદ્ધિ અને છેલ્લું ફલ છે કે ભગવત ભક્તનો સંગ પણ, સાચા કોઈ ભગવત ભક્ત ભગવાનના હશે એનો સંગ પણ થશે જ. પાંચમું ફલ ભક્તોનું સખ્ય. તમારે ભક્ત પાસે નહીં જવું પડે, તમને કોઈ ભક્ત મળી જશે. તમારામાં આવી ભક્તિ વર્ધેલી હશે તો ભક્ત આપોઆપ મળશે અને એ સાચા જ ભક્ત મળશે. પછી ભક્તિ રહિત કોઈ બીજો આવશે નહીં, સાચો ભક્ત કોઈક મળશે જે કૃષ્ણનું માંગ. ભક્તની નિશાની શું? કૃષ્ણનું મહાત્મ્ય સમજાવે, કૃષ્ણ ભક્તિ સમજાવે, કૃષ્ણના ગુણગાન. તમને કૃષ્ણ તરફ વાળાવાળું કોઈક મળી જશે. મહાપ્રભુજી એમ કે છે એ કથાના બલથી. વાર્તામાં આપણને આવે પણ છે, કાબુલમાં કોઈ મ્લેચ્છોના દેશમાં માધવદાસજી રહેતા હતા કાબુલમાં, ત્યાં ચાચાજી નો સંગ થયો. તો ચાચાજી એમ દુકાને ગયા કે આ કંઈક અલગ લાગે છે. એ ચાચાજીને એમ થયું કે આ કંઈક અલગ લાગે છે, મ્લેચ્છ જેવો પહેરવે, કાબુલમાં રહેવું, એમાં કોઈ વૈષ્ણવ. તો એમાં ચાચાજી સામેથી ત્યાં નીકળતા હતા અને રોકાણા કે આ કંઈક અલગ લાગે છે, કે તમે સાંજના સમયે આ એ હાથમાં કંઈ અંગોછો લઈને શું કરી રહ્યા છો? ત્યારે એ ઓળખી ગયા ચાચાજીને કે મેં જ્યારે ગુસાઈજી પાસે દીક્ષા લીધી ત્યારે તમે ત્યાં હતા. એટલે ચાચાજીને વૈષ્ણવ જાણીને ભગવત સ્મરણ કર્યા ને પછી એમ કીધું કે અત્યારે શ્રીનાથજી જે છે ગાય લઈને, આ ગાયને ફરી આવવાનો સમય થઈ ગયો છે, સંધ્યાનો સમય થયો છે, ઠાકોરજી ગાય લઈને પધારી રહ્યા છે અને આ શ્રીઅંગમાં ધૂળ લાગી છે, એ પહોંચી રહ્યો છું. આવો ભગવત ભક્તિનો અનુભવ કાબુલમાં કરતા હતા. તો ચાચાજી જેવા ભક્ત પણ એમની સામેથી મળી ગયા, સામેથી ચાચાજી એમને પ્રાપ્ત થયા. તો મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કથા કરતા રહેશું તો આપણી અંદર ભગવત ભક્તિ એવી વધશે કે ભક્તોનું સખ્ય પણ આપોઆપ થશે, ભક્તો આપોઆપ આવીને મળશે. તો કંઈ બાકી શું બાકી, ભક્તનો સંગ પણ થઈ જ જશે. પણ કૃષ્ણ કથાથી બધું થવાનું છે, કૃષ્ણની કથા. હવે પાછું આવ્યા કૃષ્ણની કથાના આટલા બધા ફલો, તો કથા જ કરવી ને સેવા શું કામ કરવી? જો કથાથી એટલું થઈ શકે તો સેવા તો સાક્ષાત કૃષ્ણનો સંગ છે. એ તો સાક્ષાત કૃષ્ણનો સ્વરૂપનો સંગ છે અને કથા એના ગુણોનો સંગ છે. ગુણ સ્વરૂપ ભેદેન તથા તેષામ ફલમ ભવે. કથા છે ભગવાનના ગુણનો સંબંધ છે, એના સાક્ષાત સ્વરૂપ સંબંધ જે છે એ સેવામાં છે. જો કથાના આટલા 5 અલૌકિક ફલ હોય તો સેવામાં શું ન થાય? સેવાના ફલની શું વાત કરવી? તો સેવાથી નહીં, કથા તો ફલ સાધક છે, ભગવાનના ગુણનો અહીંયા સંબંધ છે, અહીં સાક્ષાત સ્વરૂપ સંબંધ છે. એટલે સેવા અને કથા એ બેમાં સાક્ષાત કૃષ્ણનો જ કોઈ રીતે સંબંધ થઈ રહ્યો છે. અને કોઈ પણ રીતે કૃષ્ણનો સંગ થાય, ગુણથી થાય કે સ્વરૂપથી થાય, બંને રીતે થાય તો વિશેષ છે. એ બધું જ ફલાત્મક છે, કારણ કૃષ્ણ પોતે ફલાત્મક છે. શ્રી ઠાકોરજી જે છે પોતે ફલરૂપ છે. એટલે એનો જે કંઈ પણ વાતો છે, ઠાકોરજીની કથા એ પણ ફલરૂપ છે અને સેવા પણ ફલરૂપ છે, કારણ કે કૃષ્ણ પોતે ફલરૂપ છે. એના સંબંધી જે કંઈ પણ છે એ ફલ જ છે. અને એના સંબંધવાળો જો સંસાર હોય ને તો એ પણ ફલ છે. વાત વધારે વાત કે જો સંસાર પણ જો કૃષ્ણમય છે આપણો તો એ પણ ફલ જ છે, કારણ કે કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી વસ્તુ બધું ફલાત્મક છે. એટલે આપણો જો ઘર સંસાર, સંન્યાસી લોકો ભલે ગમે એમ કહેતા કે અમે ઊંચા છીએ, પણ અમારો ગ્રસ્થાશ્રમમાં કૃષ્ણની જ પ્રધાનતા બનેલી હોય તો આ સંસાર પણ કે કૃષ્ણનું કોઈ ફલાત્મક એક આપણને ફલ જ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. કે આવો સંસાર આપણને પ્રાપ્ત થયો કે જેમાં અહંતા મમતા આપણી બધી કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી છે, તો એ પણ ફલ છે. કારણ કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલું બધું જ ફલ છે, કારણ કે કૃષ્ણ પોતે ફલ છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કૃષ્ણ સેવા સદા કરે. હવે જો આપણે અટકી ગયા કોઈ ભક્તમાં, કૃષ્ણને છોડીને ભક્તમાં લાગી ગયા, કૃષ્ણને છોડીને કોઈ આચાર્યજીમાં પણ લાગી ગયા, તો પાછા આપણે ફલથી વંચિત રહીશું. કારણ કે કૃષ્ણ પોતે ફલ છે, ભગવાન એવ હિ ફલમ સજથા. અને આ બધું શ્રી મહાપ્રભુજીએ જ કહ્યું છે.
શ્રી મહાપ્રભુજીએ જ આજ્ઞા કરી છે. મહાપ્રભુજી એમને નથી કે મારો સંગ ફલરૂપ છે, એમ મહાપ્રભુજી નથી કહ્યું, પણ કૃષ્ણનો સંગ કોઈ પણ રીતે થાય તો ફલરૂપ છે. ભગવાન એ વહી ફલમ સયથા આવિર્ભવેદ ભુવિ ગુણ સ્વરૂપ ભેદેન તથા તેષામ ફલમ ભવેત. એટલે આ કૃષ્ણની કથા છે. પ્રભુદાસજીની કથા તો છે જ, પણ મુખ્યત્વે આ કૃષ્ણની કથા છે. એમ દરેક વાર્તા એ કૃષ્ણની કથા છે. એ રીતે જોઈએ આપણે તો વાર્તાનું સ્વારસ્ય આપણે સારી રીતે સમજી શકશું. અને આ વાર્તા પણ કૃષ્ણ કથા હોવાથી આપણને એ કૃષ્ણ કથાનું જ ફલ આપશે. અને કૃષ્ણ કથાનું ફલ તો ભગવાન પોતે જ છે. એ આપણો વિષય છે. આ સહેલું કરવા જતા પાછું અઘરું નથી થતું ને પાછું કે આ તો સહેલું કરવાનું કીધું પાછું આ ઘોટાડો તો એ નહીં થયો કે આ તો એ પાછું આ અઘરું થઈ ગયું. એટલે એવું નથી. એટલે કોઈની આપણે નિંદા ટીકા નથી કરતા, પણ બીજાને જોઈને આપણને અહોભાવ, આપણી સાધના ઉપર અહોભાવ થાય છે કે મહાપ્રભુજી આપણે કોઈની જે માર્ગમાં જે ચાલતા હોય પણ આપણી પર શ્રી મહાપ્રભુજીની એવી કૃપા છે કે આપણી સાધનાની મહાન. બીજી જગ્યાએ જોઈએ કે જો તો સંસાર કેવો ઘૂસી ગયો એવું લાગે, બિચારા મેં ફસાઈ ગયા હતા, ત્યાં ને ત્યાં જ આવી ગયા પાછા. શું કામ આવી ગયા? કારણ કે એને ખબર નથી પડતી કે આ સંસાર કેવી રીતે આવી રહ્યો છે, પાછલા બારણે ત્યાં આવી રહ્યો છે. એટલે સંન્યાસીને શાસ્ત્રમાં કીધું કે આ 3 વસ્તુ વધારે જો કાંઈ પણ સંચય કર્યો ખાલી સંસાર ઘૂસવાનો છે, નિશ્ચિત છે, સંસાર આવી જવાનો છે. તો સંન્યાસી આમ બહુ બાકાત નથી. તો આપણી પર કેવી કૃપા શ્રી મહાપ્રભુજીની છે કે બધાથી બચાવી અને આપણે ઘરમાં જ રહેતા હોય એમાં એવી રીતે કે કોઈ આપણને જગત જાળે જંજાળી, એમ દયારામભાઈ કહે છે કે જગત તો જંજાળી લાગે. લોકો એમ લાગે આ જંજાળી આખો દિવસ તમે શું કરતા હો, ઘરના જ કામમાં લાગેલા હો, એટલે તમે તો જંજાળી લોકો છો. ભક્ત છે એવું કોઈ જાણે જ નહીં. પણ આપણું હૃદય જે છે પ્રભુથી લાગેલું રહે, તો આપણું હૃદય જે છે ત્રિકમ સુતાળી એ સતત કૃષ્ણમાં લાગેલું રહે. એટલે અમારો સંસારે આવો છે. લોકોને એમ લાગે આ તો જંજાળી લોકો જ આખો ઘરનું કામ કરતા હોય, બહાર નીકળે પેન્ટ શર્ટ પહેરેલા હોય, આમાં શું ભક્ત હોય. સંન્યાસીને તો કોઈ જોઈને એમ થાય કે આ સંન્યાસી છે, ભગવા કપડાં દંડ બંધ રાખીને નીકળ્યા હોય તો સંન્યાસીમાં લોકોને ભાવ થઈ જાય કે આ હશે. પણ આપણે આ તો આખોથી ધંધા જાય, નોકરીએ જાય, દુકાને જાય, આ તો જંજાળી છે. તો લોકો એમ જાણે કે આ જંજાળી છે. પણ આપણી ભક્તિ એવી છે કે આપણે આ બધી વાડમાં આપણી ભક્તિ સુરક્ષિત છે. બાકી અત્યારે તો એટલા બધા પ્રહાર ચાલી રહ્યા છે, સનાતન ધર્મમાં રહેવું બહુ કઠિન છે કે એવા પ્રહાર ચાલી રહ્યા છે કે આ બાજુ બૌદ્ધો આક્રમણ કરી રહ્યા છે, મુસ્લિમો કરી રહ્યા છે, રાજકારણીઓ કરી રહ્યા છે, આંબેડકરવાદી કરી રહ્યા છે, મનુસ્મૃતિને બાળી રહ્યા છે. દિવસ મનાવે છે મનુસ્મૃતિને બાળવાનો દિવસ. તો આ જો કુરાન સામે કાંઈ ન બોલી શકાય, એને ન બાળી શકાય, તો મનુસ્મૃતિ બાળી શકાય. એ આપણી નબળાઈ છે. હું તો એમ કહું છું, કાલે જ મેં પ્રવચન મૂકી દીધું કે આ નબળાઈ આપણી છે કે જો આપણે સંગઠિત હોય તો મનુસ્મૃતિ બાળવાની હિંમત કેમ થાય? આટલા લોકો, કરોડો લોકો, 60 કરોડ કે 80 કરોડ તો હિન્દુઓ છે અને એનો ગ્રંથ બાળી શકાય. અને એક જે 18% રહેલા છે એની એક વસ્તુ બાળી ન શકો, બોલી ન શકો, તો આ કઈ પ્રકારની લોકશાહી છે, કઈ પ્રકારનું આ તંત્ર છે? એમાં ધર્મની શું વાત કરવી? એટલે મહાપ્રભુ કહે છે મ્લેચ્છા ક્રાંતે સુદેશે શું પાપે કરી. એ સ્થિતિ અત્યારે આપણી એ છે. છતાં આપણી નબળાઈ તો છે કે ધર્મ ભાવના આપણી રહી નથી. એટલે આપણા પુસ્તકોને બાળવામાં આવે છે. ક્યારેક રામાયણ પણ બાળી, થોડા ટાઈમ પહેલાં રામાયણ બાળી હતી, તુલસીકૃત રામાયણ બાળી, ઢોલ ગમાર પશુ શુદ્ર નારી ઉપર તો રામાયણ બાળી દીધી, મનુસ્મૃતિ બાળી દે. આપણને કાંઈ થતું નથી, આપણે ધંધો કરીને મજા કરીએ, આપણે ચાલ્યા કરે. કાલે એક ભાઈ મને કહેતા બધી ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો જ થાય ને. વિવાદ આવે, ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો જ થાય. તમારા ઘરમાં આમ કોઈ લૂંટી જાય, રોજ શું કામ બારણું બંધ રાખો છો? ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો કોઈ લૂંટશે, નહીં હોય તો એમને એમ રહેશે. ન તાળું મારવું ક્યાંય, ન કબાટમાં તાળું મારવું, ન દુકાનમાં તાળું મારવું. ભાઈ ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો કોઈ લેશે, નહીં તો નહીં લે. તો શા માટે તાળા મારવા જાઉં છું? આપણે આપણા કર્તવ્યથી વિમુખ રહે એનું કારણ છે કે આપણું કંઈક કર્તવ્ય છે, કમસે કમ ધર્મને સારી રીતે સમજવો, જીવવો. એટલું તો કરી શકીએ આપણે કે ધર્મને સારી રીતે જીવીએ. ધર્મનું ગૌરવ જો બધાની અંદર ઉત્પન્ન થશે તો કોઈની તાકાત નથી કે બાળી શકે. એટલું આપણે ધર્મ પ્રત્યે જાગૃત, બીજા લોકો ધર્મ પ્રત્યે જાગૃત છે, આપણે જાગૃત નથી. એટલી જ વાત છે કે ભાઈ આ લોકો ગમે કરશું કે આ લોકો કંઈ બોલવાના જ નથી. અત્યારે પાછા લોકો દંડો પછાડી રહ્યા છે કે હિન્દુત્વવાળી સરકાર, એની ચહેરો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે એને કોઈ વાંધો નથી મનુસ્મૃતિ બાળે. તો આ કઈ પ્રકારનું હિન્દુત્વ છે આ લોકોને જ ખબર નથી પડતી. એટલે મેં તો બધા કીધું કે આવું ન બોલતા, આ તો મોદીજી વિરુદ્ધ આમ કીધું. બધાનો ચહેરો થોડો ખબર પડી જશે. આવવા દો બધી વાત, બધી વાત આવી જાય. આ તો બધી વાતો જ છે બધી.
એટલે સનાતન ધર્મની પરિસ્થિતિ આવી છે આપણી, એની વચ્ચે આજે આપણે જો મહાપ્રભુજીની કૃપા ન હોય તો આ ભક્તિ પણ આપણે સુરક્ષિત ન રહે. આપણે આ બધાની વાડ વચ્ચે સુરક્ષિત છીએ આપણે, કે આપણી ભક્તિને કોઈ આંચ આવી શકે, લોકોને લાગે જ નહીં કે ભક્તિ કરતા હશે. તો આપણે ઘરમાં રહીને સેવા કરવાનો જે મહાપ્રભુજીનો પ્રકાર છે સૌથી સુરક્ષાનો પ્રકાર છે, કારણ કે આગળ તો હજી શું થવાનું છે કંઈ નક્કી નથી, આગળ તો હજી શું થશે કંઈ નક્કી નથી. પણ આપણે જાગૃતિ રાખવી જોઈએ અને ધર્મ પ્રત્યે જાગૃત રહેવું જોઈએ. ધર્મની પહેલો પુરુષાર્થ માનવો જોઈએ, આપણે કેવલ અર્થ કામમાં લિપ્ત ન થવું જોઈએ, એટલું તો કરવું જ જોઈએ. એટલે મેં હું કંઈ કરું શકું એટલા માટે મેં યુટ્યુબમાં એક સનાતન ધર્મ રક્ષા એના ઉપર આ બોલતો રહું છું, કે કંઈક કમસે કમ બોલીએ તો ખરા, કમસે કમ 2-4 જણાને કંઈક પ્રેરણા મળે, કંઈક કરે તો કોક તો જાગૃત થાય. એક જ જણાને જાગૃત થવાની જરૂર છે, હજારોમાં જરૂર નથી, તો હજારો તો આપોઆપ જોડાઈ જાય. એક યોદ્ધા હોય, એક તૈયાર થાય યોદ્ધા, એની પાછળ લોકો તો આવી જ જશે. તો બધા સ્વાર્થ પ્રચુર છે એટલે નથી થતું. ધર્મની અંદર ભાવનાવાળો કોઈ એકાદ પણ જાગૃત થઈ જાય તો એની પાછળ સમુદાય તો ઉપર થઈ જ જશે. એટલે એવો પ્રયાસ કરું છું કે કોકને કંઈક લાગી આવે અને કંઈક ધર્મ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે તો કંઈક આપણી સેવા થઈ જાય. દ્રઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણન કે શ્રી વલ્લભન ચંદ્ર છટાવિન, સબ જગમાં અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણ સાધન યોર નહીં આંખ, જાસુ હોય નિવેણ, सूर का कहे द्विदयांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢઈને ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દેવા.